हालेलुया धन्यवाद प्रभु धन्यवाद 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 ईश्वर राजा आपको धन्यवाद 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 आपके प्रेम के लिए धन्यवाद प्रभु आपके उपकारों के लिए धन्यवाद धन्यवाद हालेलुया धन्यवाद 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 ईश्वर राजा धन्यवाद 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 राजा आपके उपकारों के लिए धन्यवाद आपके भलाइयों के लिए धन्यवाद आपके प्रेम के लिए धन्यवाद परमेश्वर हालेलुया 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 हर पल हमें संभालने वाले परमेश्वर धन्यवाद 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 परमेश्वर आपके हल्लों में धन्यवाद प्रभु श्रेष्ठ धन्यवाद धन्यवाद सुबह के समय के लिए धन्यवाद पिता धन्यवाद पिता धन्यवाद पिता धन्यवाद पिता धन्यवाद पिता इस सुबह के समय हम सब प्रभु के चरण में आए हैं परमेश्वर के बच्चे हम एक मन होकर प्रभु की आराधना करना है चाहे हम एक साथ हम इकट्ठा नहीं हो पा रहे हैं लेकिन जहाँ पर आप बैठे हो उस स्थान पर हम एक होकर आत्मा में भरकर प्रभु की स्तुति करेंगे क्योंकि परमेश्वर हमारे लिए केवल भलाई करते आ रहे हैं परमेश्वर के नजरों में हमें जो कृपा मिली है अब तक हम नाश नहीं हुए प्रभु हमारे आयु के दिन को बढ़ा कर आ रहे हैं परमेश्वर के जन आप सभी अपने आंखें बंद कर अपने आंखों के सामने अपने पिता परमेश्वर को स्मरण करके उन्होंने किए हुए सारे भलाइयों के लिए हम धन्यवाद देना है परमेश्वर अब तक हमें चलाए दाऊद इस प्रकार कहता है यहोवा मेरा चरवा है मुझे कुछ गति न होगी यहोवा हमारे लिए अच्छा चरवाहा बने हम सब यहोवा की ओर देखकर कहेंगे परमेश्वर आप मेरे लिए अच्छा एक चरवाहा बने आप मेरे अच्छे चरवाहा हो आपने मेरी अगुवाई की है आप ही मेरी शरण स्थान हो आप ही मेरे दृढ़ गढ़ हो आप ही मेरे चट्टान हो प्रभु आपकी स्तुति करने इस समय आपके चरण में आई हो मेरे स्तुतियों को परमेश्वर अब ग्रहण कर ले हम ऐसे प्रभु की ओर देख कर कहेंगे प्रभु की स्तुति करेंगे प्रभु ने आपके जीवन में किए हुए भलाई बहुत है प्रतिदिन हम इस दुनिया में देख रहे आज जिन्हें देख रहे हुए कल के दिन नहीं देख पा रहे हैं उन्हें अगले पल में एक मनुष्य की जिंदगी में क्या घटेगा हम कोई नहीं जानते हैं परमेश्वर की आराधना करने वाले इस समय में प्रभु के बच्चे आप पूरे मन के साथ पूरे आत्मा के साथ पूरे दिल के साथ प्रभु की हम स्तुति करें हालेलुया 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 धन्यवाद 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 ईश्वर राजा धन्यवाद पिता धन्यवाद पिता धन्यवाद पिता धन्यवाद पिता ईश्वर राजा धन्यवाद राजा धन्यवाद पिता धन्यवाद पिता धन्यवाद पिता परमेश्वर आपके शरण स्थान के लिए धन्यवाद आप हमारे चट्टान बने धन्यवाद पिता धन्यवाद पिता ग्लोरी जीसस हालेलुया 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 पवित्र आत्मा तेरी दया के लिए धन्यवाद तेरी अनुग्रह के लिए धन्यवाद और राजा धन्यवाद और राजा ईश्वर राजा सारे विपत्ति से हमें दूर रखा इसलिए धन्यवाद पिता धन्यवाद पिता सारे महामारी से हमें दूर रखा
इसलिए धन्यवाद पिता, धन्यवाद ओ पिता, धन्यवाद ओ पिता। मेरे प्राण को परमेश्वर अधोलोक से बचा लिया, इसलिए धन्यवाद ओ पिता, धन्यवाद ओ पिता। ईश्वर राजा, ग्लोरी ग्लोरी ग्लोरी, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ईश्वर राजा, ईश्वर राजा, ईश्वर राजा, ईश्वर राजा। पवित्र आत्मा धन्यवाद 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 धन्यवाद। आपके प्रेम के लिए धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद राज्य, धन्यवाद राज्य, धन्यवाद राजा। पवित्र आत्मा धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हमारा परमेश्वर भला है। परमेश्वर इस प्रकार कहते हैं, परमेश्वर तेरे को सारे विपत्ति और महामारी से तेरे प्राण की रक्षा करेगा। शत्रु के जाल से परमेश्वर हमें बचा लेते हैं। महामारी से हमें परमेश्वर बचा लेते हैं। शत्रु चाहे चुपके से हमारे विरुद्ध जाल बिछाया हो, शत्रु बिछाया उस जाल में न फंसते हुए परमेश्वर हमारे पैरों को बचा लेता है। वही परमेश्वर अब तक हमें संभाल कर आ रहे हैं। उस प्रभु की ओर देखकर कहेंगे, प्रभु यदि आपके अनुग्रह न हो तो हमारे जीवन में कुछ नहीं है। यदि आप हमारी रक्षा न करें तो हमारी रखवाली कोई नहीं कर सकता। परमेश्वर आप हमें प्रभु हालेलुया एक रक्षक बनकर रक्षा करते आ रहे, इसलिए धन्यवाद राजा। ऐसे हम प्रभु की स्तुति करेंगे, हम सब प्रभु की स्तुति करेंगे। परमेश्वर कहता है, चाहे तेरे दाएं और हजारों, तेरे बाएं 10,000 भी गिर जाए, कोई तुझ पर हानि न होगी। केवल तू अपनी आंखों से दृष्टि करेगा, वो तुझ पर हाबिल न हो पाएगा। इन दिनों में अपनी आंखों से हम कई सारी चीजों को देखते आ रहे हैं। हमारे बगल में 10,000 लोग, चाहे बाएं और 1000 लोग गिरते मरते जा रहे हैं, लेकिन परमेश्वर की रक्षा हमारे ऊपर है। इसलिए आज तक हम जीवित है। यदि हम जीवित है इसके कारण ये नहीं समझिए कि जो लोग मर चुके उनसे भी बढ़कर हम पवित्र है, बल्कि प्रभु की दया, उनकी अनुग्रह, वो ही हमें अब तक नाश होने से बचाया है। हमारा परमेश्वर कभी झूठ नहीं बोलते, क्योंकि इस्राएल की रक्षा करने वाला परमेश्वर ना ही वो सोता है और ना ही वो नींद लेता है। वो ना ही सोते हैं और ना ही जपकते हैं। रात दिन वो बिना सोए अपनी बच्चों की रक्षा करते हैं। यही परमेश्वर हमारा प्रभु है। उस प्रभु की ओर हम देखेंगे, उस प्रभु की ओर हम देखेंगे। दिन और रात परमेश्वर हमें संभाल कर रक्षा करने वाला पिता है। शैतान के सारे चालाकी से हमें प्रभु बचाने वाला प्रभु हमारा पिता है। हालेलुया 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 हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड जीसस, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आमेन जीसस, आमेन जीसस, आमेन। கண்டு எகிப்தியனை என்றுமே காண்பதில்லை, இன்று கண்ட எகிப்தியனை என்றுமே காண்பதில்லை. இஸ்ரவேலை காக்கும் தேவன் உறங்கவில்லை, தூங்கவில்லை. இஸ்ரவேலை காக்கும் தேவன் உறங்கவில்லை, தூங்கவில்லை.
வசந்தமாய் உன் வாழ்க்கை மாறு. கண்ணீரோடு நீ விதைத்தார் கெம்பீரமாய் அறுத்திடுவார். கண்ணீரோடு நீ விதைத்தார் கெம்பீரமாய் அறுத்திடுவார். இஸ்ரவேலை காக்கும் தேவர் உறங்கவில்லை தூங்கவில்லை. இஸ்ரவேலை காக்கும் தேவர் உறங்கவில்லை தூங்கவில்லை. தண்ணீரை நீ கடக்கும் போது கண்ணீரை அவர் துடைத்திடுவார். தண்ணீரை நீ கடக்கும் போது கண்ணீரை அவர் துடைத்திடுவார். வெள்ளம் போல சத்துரு வந்தார் ஆவியால் கொடியேற்றிடுவார். வெள்ளம் போல சத்துரு வந்தார் ஆவியார் கொடியேற்றிடுவார். இஸ்ரவேலை காக்கும் தேவர் உறங்கவில்லை தூங்கவில்லை. இஸ்ரவேலை காக்கும் தேவர் உறங்கவில்லை தூங்கவில்லை. வாதை உந்தன் கூடாரத்தை அணுகாமலே காத்திடுவார். வாதை உந்தன் கூடாரத்தை அணுகாமலே காத்திடுவார். பாதையிலே காக்கும்படிக்கு தூதர்களை அனுப்பிடுவார். பாதையிலே காக்கும்படிக்கு தூதர்களை அனுப்பிடுவார். இஸ்ரவேலை காக்கும் தேவர் உறங்கவில்லை தூங்கவில்லை. இஸ்ரவேலை காக்கும் தேவர் உறங்கவில்லை தூங்கவில்லை. சோர்ந்து போன உனக்கு அவர் சத்துவத்தை அளித்திடுவார். சோர்ந்து போன உனக்கு அவர் சத்துவத்தை அளித்திடுவார். கோரமான புயல் வந்தாலும் போதகத்தால் தேற்றிடுவார். கோரமான புயல் வந்தாலும் போதகத்தால் தேற்றிடுவார். இஸ்ரவேலை காக்கும் தேவர் உறங்கவில்லை தூங்கவில்லை. இஸ்ரவேலை காக்கும் தேவர் உறங்கவில்லை தூங்கவில்லை. தண்ணீரை நீ கடக்கும் போது கண்ணீரை அவர் துடைத்திடுவார். தண்ணீரை நீ கடக்கும் போது கண்ணீரை அவர் துடைத்திடுவார். வெள்ளம் போல சத்துரு வந்தார் ஆவியால் கொடியேற்றிடுவார். வெள்ளம் போல சத்துரு வந்தார் ஆவியால் கொடியேற்றிடுவார். இஸ்ரவேலை காக்கும் தேவர் உறங்கவில்லை தூங்கவில்லை. 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 Hallelujah, 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 hallelujah. परमेश्वर आपकी रखवाली के लिए धन्यवाद और राजा, धन्यवाद और राजा। परमेश्वर अपने पंखों तले आप हमें संभाल कर, धन्यवाद धन्यवाद। इस अच्छे दिन में भी பிள்ளைகள் ஒருவேளை உங்கள் வாழ்க்கை கசந்து போன ஒரு மாறாவை போல காணப்பட்டாலும் हो सकता है आपका जिंदगी पूरा कड़वाहट भरा हुआ एक मारा के समान हो।
ஆண்டவரை நம்பி நீங்கள் விசுவாசிக்கும் போது यदि आप परमेश्वर पर विश्वास करते हो, கசந்து போன உங்கள் வாழ்க்கையை கர்த்தர் வசந்தமாய் மாற்றுவார். जो जिंदगी कड़वा बदल गया उसे परमेश्वर मधुरता में बदल देगा। உங்கள் வாழ்க்கை பட்டு போன சூழ்நிலையில இருந்தாலே चाहे तुम्हारा जिंदगी मुरझा गया हो, தேவனுடைய பிள்ளை கர்த்தர் உங்கள் வாழ்க்கை துளிர் விடும்படியாய் கர்த்தர் உதவி செய்வார். लेकिन परमेश्वर उस मुरझा गए जिंदगी में प्रभु फलवंत लाने करेगा। நடந்து போகிற பாதை ஒரு வெள்ளம் நிறைந்த ஒரு பாதையாய் இருந்தாலே चाहे जिस रास्ते से तुम गुजर रहे हो वहाँ पर बहुत सारे बाढ़ हो गई हो, கர்த்தர் உன் கண்ணீரை துடைப்பார். लेकिन परमेश्वर उस आंसुओं की तराइयों को मिटाएगा। கர்த்தர் உன் கண்ணீரை துடைப்பார். प्रभु तेरे आंसुओं को पोंछेगा। வாதை உன் கூடாரத்தை அணுகாதபடிக்கு कोई भी विपत्ति तू तेरे ढेरे के निकट न आते हुए, பொல்லாப்பு உனக்கு நேரிடாதபடிக்கு कोई भी हानि तुझको न होते हुए பரலோகத்தின் தேவ தூதருடைய பாதுகாவலை உங்களுக்கு கட்டளையிட்டு தருவார். परमेश्वर अपनी स्वर्ग दूतों की रक्षा आपको देगा। கர்த்தருடைய வசனம் உங்களை தேற்றும். प्रभु का वचन आपको समाधान देगा। கர்த்தருடைய போதனை உங்களை தேற்று. प्रभु की शब्द आपको तसल्ली देगी। உங்களுடைய பிள்ளைகள் கர்த்தர் உங்களை இரவும் பகலும் தூங்காமல் கண் விழித்து பாதுகாத்து கொண்டிருக்கிறார். क्योंकि परमेश्वर दिन और रात ना झपकते हुए ना सोते हुए आपकी रक्षा कर रहा है। அப்படினால் எதை குறித்து கவலைப்படாதீர்கள். इसलिए किसी बात की चिंता न करे। கர்த்தரை நோக்கி பார்ப்போம். उस प्रभु की ओर हम देखेंगे, அவரை மாத்திரம் நமக்கு முன்பாக நிறுத்தி केवल उसी को अपने आगे सामने रखेंगे। தாவீது சொல்லுகிறார், दाऊद कहता है, கர்த்தரை எப்பொழுது எனக்கு முன்பாக நிறுத்தி இருக்கிறேன். निरंतर मैं प्रभु यहोवा को मेरे सामने रखा हूँ। அவர் என் வலது பார்சத்தில் இருக்கிறபடினாலே वो मेरे दाहिनी ओर बैठा है, इसलिए நான் அசைக்கப்படுவதில்லை என்று मैं சொல்லுகிறார். कभी डगमगाऊंगा नहीं। கர்த்தரை நமக்கு முன்பாக நிறுத்தி கொள்வோம். प्रभु हमारे सामने रहेंगे तो காலங்கள் சூழ்நிலைகள் எப்படி மாறினாலும் चाहे दिन परिस्थितियां कैसे भी बदल जाए, தேவனுடைய பிள்ளைகள் நம்ம அசையாமல் நிற்கும்படியாக கர்த்தர் நமக்கு உதவி செய்வார். हम किसी बात से न डगमगाते हुए स्थिर रुकने के लिए प्रभु हमारी सहायता करेंगे। கர்த்தரை நோக்கி பாரு. उस प्रभु की ओर हम देखेंगे, எப்பொழுது கர்த்தர் மாத்திரம் நமக்கு முன்பாக நிற்பாராக. केवल वो परमेश्वर यहोवा आपके सामने हो, எப்பொழுது கர்த்தர் மாத்திரம் நம் பட்சத்தில் நிற்பாராக. केवल परमेश्वर आपके बगल में खड़े हो। கர்த்தாவே நீர் மாத்திரம் எனக்கு போதும். प्रभु आप मेरे लिए काफी है, நீர் மாத்திரம் எனக்கு போதும். आप मेरे लिए काफी हो। உள்ளத்தின் ஆழத்திலிருந்து சொல்லுங்க. उस दिल की गहराई से कहिए, கர்த்தர் உங்களுக்கு போதுமானவராய் இருப்பார். प्रभु आपके लिए पर्याप्त बनेंगे। கர்த்தர் உங்கள் கண்ணீரை துடைப்பார். प्रभु आपके आंसुओं को पोंछेंगे। உங்கள் வாழ்க்கையை துளிர் விடும்படியாக கர்த்தர் செய்வார். आपके जीवन में एक हरा भरा लहराएंगे। உங்கள் வாழ்க்கையிலே பாதைகள் கூடாத்தை அணுகாதபடிக்கு பாதுகாப்பார். आपके ढेरे में कोई भी विपत्ति ना निकट नहीं आएगी। பொல்லாப்புகளுக்கு வியாதிகளுக்கு விலக்கி பாதுகாப்பார். सारे दुर्घटनाओं से और महामारी से आपको बचाएंगे। கர்த்தர் தம்முடைய வசனத்தை அனுப்பி உங்களை தேற்றுவார். परमेश्वर अपने सत्य को बेचकर आपकी तसल्ली देंगे। அவருடைய போதகத்தினால் உங்களை தேற்றுவார். अपनी उपदेश से वे तसल्ली देंगे। ஆனபடினால உள்ளத்தின் அளவிலே சோர்ந்து போகாது. इसलिए दिल की गहराइयों में कभी उदास न होइए, தைரியமாய் சொல்லுங்க. धैर्य से कहो, கர்த்தர் எனக்கு முன்பாக நிற்கிறார். ये परमेश्वर यहोवा मेरे सामने है। கர்த்தரின் வலது பக்கத்தில் நிற்கிறார். प्रभु मेरे दाएं और बेटे हैं। கர்த்தரின் பட்சத்தில் நிற்கிறார். प्रभु मेरे बगल में है। நான் அசைக்கப்பட மாட்டேன். मैं नहीं डगमगाऊंगा, நான் அசைக்கப்பட मैं மாட்டேன். नहीं डगमगाऊंगा। உண்மையிலேயே கர்த்தர் உங்க கூட இருக்கிறார். सच्चाई से प्रभु आपके साथ है। உங்கள் வாழ்க்கையின் அஸ்திபாரம் அசைந்து போகாதபடிக்கு आपके जीवन का नींव यहाँ वहाँ न डगमगाते हुए பரிசுத்த ஆவியானவர் உங்களை பாதுகாப்பார். पवित्र आत्मा आपकी रक्षा करेगा। எல்லாரும் கர்த்தரை துதிப்போம். ऐसे हम प्रभु की स्तुति करेंगे। எல்லாரும் கர்த்தரை आप துதிப்போம். सब प्रभु की स्तुति करेंगे। விடுதலையோடு கூட கர்த்தரை துதிப்போம். छुटकारा के साथ प्रभु की स्तुति करेंगे। எல்லா மனபாரங்கள் சோர்வுகள் எல்லாம் மாறி போகும். सारे मन की बोझों को प्रभु के हाथों में रख देंगे। எல்லா கவலைகள் பாரங்களை கர்த்தருடைய சமூகத்துல இறக்கி வைங்க. सारे परिश्रम और बोझ को प्रभु के चरण में रख देंगे। விடுதலையோடு கூட கர்த்தருக்கு நன்றி एक செலுத்துங்க. छुटकारा के साथ प्रभु की स्तुति करें। விசுவாசத்தோடு கூட நன்றி செலுத்துங்க. विश्वास के साथ प्रभु की स्तुति करें। எல்லா கவலைகளும் பாரங்களும் மாறட்டும். सब बोझों को हल्का हो जाए। முழு பலத்தோடு கர்த்தருக்கு நன்றி पूरे செலுத்துங்க. बल के साथ प्रभु की स्तुति करें। கர்த்தருடைய ஆராதனை அங்கீகரிப்பார். प्रभु आपकी आराधना को स्वीकार करेगा। हालेलुया, Glory, hallelujah, hallelujah, glory to the 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 यीशु राजा, आप हमारे साथ हो, इसलिए धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद हो प्रभु। यीशु राजा धन्यवाद, 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 प्रेज़ द लॉर्ड, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हालेलुया। अपने पंखों तले मुझको छुपा कर संभालता रहेगा। अपने पंखों तले मुझको छुपा कर संभालता रहेगा। उसका वचन है आत्मा का तलवार, मार्गी वही है। उसका वचन है आत्मा
का तलवार मार्ग वही है। हालेलुया आनंद है, हालेलुया आनंद है, हालेलुया आनंद है, हालेलुया आनंद है। हर रास्ते में मुझको बचाने परी से मेरे लिए, हर रास्ते में मुझको बचाने परी से मेरे लिए। ना लगे पत्थर पाँव में मेरे, हाथों में उठाएंगे। ना लगे पत्थर पाँव में मेरे, हाथों में उठाएंगे। हालेलुया आनंद है, हालेलुया आनंद है, हालेलुया आनंद है, हालेलुया आनंद है। सिंह के ऊपर सांप के ऊपर चलते जाएंगे, सिंह के ऊपर सांप के ऊपर चलते जाएंगे। शैतान की सारी शक्तियों को जीतने का अधिकार मुझको है। आमीन। शैतान की सारी शक्तियों को जीतने का अधिकार मुझको है। हालेलुया आनंद है, हालेलुया आनंद है, हालेलुया आनंद है, हालेलुया आनंद है। हमेशा आनंद है, मुझे यीशु देता है। हमेशा आनंद है, मुझे यीशु देता है। आओ मिलकर उसकी स्तुति करे हर, आओ मिलकर उसकी स्तुति करे हर। हालेलुया आनंद है, सभी गाए हालेलुया आनंद है, हालेलुया आनंद है, हालेलुया आनंद है, हालेलुया आनंद है, हालेलुया आनंद है। हालेलुया 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 आनंद है परमेश्वर, आप हमारे संग हैं। आनंद है राजा, आप हमारी रक्षा करते आ रहे, इसलिए आनंद है प्रभु। पंखों तले आप हमें छिपा कर रखे, इसलिए परमेश्वर हम आनंदित है प्रभु। आप में हम आनंदित है परमेश्वर। शैतान के सारे शक्तियों पर जय पाने का अधिकार आपने हमें दिया है प्रभु, इसलिए हम आप में आनंदित है परमेश्वर। हालेलुया धन्यवाद राजा, धन्यवाद राजा, धन्यवाद राजा। इस सुबह के समय प्रभु तेरी नए सामर्थ्य से, तेरी नई शक्ति से, तेरी नई अभिषेक की आत्मा से हमें भर दे प्रभु। सारे चिंताओं के बोझ को, सारे उदासपन को, सारे शांति बिगड़ को यीशु के नाम से हमारे जीवन से दूर कर दे राजा। आपकी आनंदता से हमें भर दे, आपकी महिमा से हमें भर दे प्रभु, तेरे अनुग्रह से हमें भर दे राजा। ग्लोरी हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद राजा, धन्यवाद राजा, धन्यवाद राजा। पवित्र आत्मा आप हमारे संग रहिए, आप हमारे संग रहिए परमेश्वर। सारे विरोधियों के सामना करने के लिए आपके सामर्थ्य हमारे आवश्यकता है राजा। पवित्र आत्मा आप हमारे संग बने रहिए परमेश्वर। धन्यवाद 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 धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रेज यू जीसस। धन्यवाद 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 धन्यवाद। പരലോകത്തിൻ ദേവനെ ഇത് ഭൂലോകത്തിലെ ആരാധിക്കുമ്പടിயாக स्वर्गीय पिता को इस पृथ्वी पर आराधना करने के लिए பரிசுத்த ஆவியானவர் நமக்கு தந்த நல்ல தருணத்துக்காக சமயத்துக்காக पवित्र आत्मा ने दिए हुए सच्चे सुंदर समय और मौका के लिए கர்த்தருடைய பிள்ளைகளிடம் எல்லாரும் கர்த்தரை ஸ்தோத்திரம் सब प्रभु को धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद 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 धन्यवाद।
பரலோகத்தின் தெய்வம் நம்மோடு கூட இருந்து स्वर्गीय पिता हमारे संग रहकर அப்படி செட்டைகளின் நிழலிலே நம்மை மறைத்து अपने पंखों तले हमें छुपाकर கர்த்தரை பாதுகாத்து வந்தார். अब तक हमारी रक्षा करते आ रहे हैं। சிங்கத்தின் மீதும் सिंहों के ऊपर, பாலசிங்கத்தின் மீதும் सिंहों के ऊपर நடந்து उन सांपों के ऊपर चलकर வலு சர்ப்பத்தை எல்லாம் மிதித்து போடும்படி सारे शैतान की चतुराई को नाश करने के लिए பரிசுத்த ஆவியானவர் நம்மோடு கூட இருந்து पवित्र आत्मा हमारे संग बने रहकर சத்துருடைய கண்ணிகள் எல்லாம் தெரிப்புண்டு போகும்படியாய் கர்த்தர் உதவி செய்தார். शत्रु की सारे चालाकी को प्रभु ने हम पर तितर बितर कर दिया। इसलिए கர்த்தர் உங்கள் பட்சத்தில் இருக்கிறார். प्रभु आपका संग बना है। கர்த்தர் உங்கள் பட்சத்தில் இருக்கிறார். प्रभु परमेश्वर आपके संग है। கர்த்தர் கூட இருந்து பாதுகாப்பார். प्रभु आपके संग बने रहकर आपकी रक्षा करेगा। இரவும் பகலும் தூங்காமல் விழித்திருந்து பாதுகாக்கிற ஆண்டவர் दिन रात ना सोते हुए निहारते हुए आपकी रक्षा करेगा। தேவனுடைய பிள்ளைகள் உங்களுக்கு மரண பரியந்தம் முடிவு பரியந்தம் கர்த்தர் கூட இருந்து உங்களை நடத்துவார். आपके जीवन के अंत तक, मृत्यु तक प्रभु आपके संग रहकर आपको चलाएगा। அப்படினால கர்த்தர் மேல் உங்கள் பாரத்தை வைத்து விடுங்கள். इसलिए सारे बोझों को प्रभु के चरण में रख देंगे। கர்த்தர் உங்களை ஆதரிப்பார். प्रभु आपको तसल्ली देंगे। உங்களுக்கு இன்னது தேவை என்பதை உங்கள் பரமபிதா அறிந்திருக்கிறார். आपकी क्या जरूरत है परम पिता जानते हैं। அப்படினால எல்லாவற்றையும் நேர்த்தியாய் கர்த்தர் உங்களுக்கு நன்மையாய் நடத்தி इसलिए आपके जीवन में सब कुछ परमेश्वर संपूर्ण रीति से तृप्त कराएगा। தேவனுடைய பிள்ளைகள் நம்ம எல்லாரும் ஸ்தோத்திரம் பண்ணுவோம். इस पिता परमेश्वर को हम सब स्तुति कर धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद 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 धन्यवाद। தொடர்ந்து பரலோகத்தின் தேவனுடைய சமூகத்தை உணர்ந்து लगातार इस पवित्र आत्मा की उपस्थिति को महसूस करते हुए வசனங்களை தியானித்து उनके वचन को ध्यान करके அந்த பிரசன்னத்திலே மகிழ்ந்து கழிவுறேன். उनके उपस्थिति में आनंदित होकर मग्न होने के लिए ஆவியானவர் துணை செய்யும்படியாக पवित्र आत्मा हमारी सहायता करने के लिए எல்லாரும் கர்த்தரை हम ஸ்தோத்திரம். सब प्रभु को धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद 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 धन्यवाद। பிதாவாகிய தேவனை ஸ்தோத்திரம். पिता परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। धन्यवाद 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 धन्यवाद। மானா இயேசு கிறிஸ்துவை ஸ்தோத்திரம். पुत्र यीशु मसीह को धन्यवाद देंगे। धन्यवाद 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 பரிசுத்த धन्यवाद। ஆவியானவரை ஸ்தோத்திரம். पवित्र आत्मा को धन्यवाद देंगे। धन्यवाद 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 धन्यवाद। நல்ல ஆண்டவரே மே துதிக்கிறோம். अच्छा परमेश्वर आपको स्तुति हो। கர்த்தர் தந்த காலவேளைக்காக உமக்கு நன்றி. आपने दिए हुए सुबह के समय के लिए धन्यवाद। அந்த காலவேளையிலே தேவனுடைய பிள்ளைகள் யார் யார் எங்கிருந்து உம்மை நோக்கி பார்த்தாலும் इस सुबह के समय परमेश्वर चाहे आपके प्रजा जहाँ कहीं भी होकर इस वीडियो को देख रहे हैं, கர்த்தரை நோக்கி பார்த்து உங்கள் பிரகாசம் அடைந்தது என்று சொன்ன வேத வசனத்தின்படியே आपका वचन कहता है जो कोई आपकी ओर देखे वे प्रकाशित हुए। பிள்ளைகள் ஒவ்வொரு வாழ்க்கையும் பிரகாசம் ஆகட்டும். वैसे ही परमेश्वर रे के जीवन में प्रकाश होने पाए। பிள்ளைகளை ஆசீர்வதி. आपके बच्चों को आशीष कीजिए। இந்த வசனம் நம்முடைய பிள்ளைகளுக்கு ஆறுதலும் தேர்தலுமாய் இருக்கட்டும். आपका वचन जो आप भेज रहे हैं ये वचन आपके बच्चों के लिए एक तसल्ली होने पाए। பிள்ளைகளை இதை உருவாக்கட்டும். वो बच्चों को तैयार करने दो, நல்ல தைரியத்தை கொடுக்கட்டும். अच्छा एक हिम्मत देने दो, நல்ல திட நம்பிக்கை अच्छा கொடுக்கட்டும். एक दृढ़ भरोसा होने दो। நீதிமானுக்கு திட நம்பிக்கை உண்டு என்று சொன்னீர். आपका वचन कहता है धर्मियों का दृढ़ भरोसा होता है। பிள்ளைகளுக்கு அடைக்கலம் கிடைக்கும் என்று சொன்னீர். उनके बच्चों को एक शरणागत मिलती है। கர்த்தரை நம்புகிற உம்முடைய பிள்ளைகளுக்கு நல்ல திட நம்பிக்கையும் தைரியத்தை கொடுக்கும். वैसे ही जो बच्चे आपके ऊपर भरोसा रखते हैं सुबह के समय उनके अंदर एक शरण स्थान मिलने पाए। பிள்ளைகளுக்கு எல்லாம் அடைக்கலம் கொடுப்பீர். उनके बच्चों को अच्छे एक रखवाला मिलने पाए। நாமத்தை மகிமைப்படுத்தும். केवल आपके नाम की महिमा होने दो। தாழ்த்திலே கரங்களை अपने आप को नम्र होकर समर्पण करते, ரட்சகர் இயேசு நாமத்தில் ஜெபிக்கிற பிதா. उद्धार करता यीशु के नाम से मांगते प्यारे पिता। ஆமென். आमीन। கர்த்தரின் நல்ல நாமம் மகிமைப்படுவதாக. परमेश्वर के अच्छे नाम की महिमा हो। இந்த நாளிலும் தியானத்துக்கென்று நாம் எடுத்துக்கொண்டு ஒரு வேத வாக்கியம் इस दिन में भी ध्यान के लिए लिया हुआ वचन வெளிப்படுத்தின விசேஷம் प्रकाशित वाक्य की पुस्तक அந்த 3வது அதிகாரம் 3वां अध्याय அந்த 8வது வசனம். 8वां वचन। मैं तेरे कामों को जानता हूँ, देख मैंने तेरे सामने एक द्वार खोल रखा है जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। तेरी सामत थोड़ी सी तो है, फिर भी तूने मेरे वचन का पालन किया और मेरे नाम का इनकार नहीं किया। ஆவியானவர் சபைக்கு சொல்லுகிறதை காது உள்ளவன் கேட்க கடவன் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கு. यहाँ पर लिखा गया है जो पवित्र आत्मा कलीसिया को कहते हैं वो सुने। 7 சபைகளுக்கு 7 விதமான வார்த்தைகளை ஆவியானவர் அங்கே சொல்லுகிறார். पवित्र आत्मा 7 कलीसियाओं को 7 प्रकार के शब्द कहते हैं। இந்த 3வது அதிகாரத்துல ये 3रा अध्याय में இது பிலதெல்பியா சபையின் தூதனுக்கு எழுத வேண்டிய வார்த்தை என்று சொல்லி எழுதப்பட்டிருக்கிறது. फिलाडेल्फिया की कलीसिया के दूत को लिखी गई है ऐसे करके शब्द लिखा गया है। அந்த பிலதெல்பியா சபைக்கு फिलाडेल्फिया कलीसिया
कलीसिया, ஆவியானவர் எழுதுகிறது என்னவென்றால், पवित्र आत्मा क्या कह रहे हैं? உன் கிரியைகளை நான் அறிந்திருக்கிறேன், तेरी कामों को मैं जानता हूँ, உனக்கு கொஞ்ச பலன் இருந்தும் तेरे पास थोड़े बल होने पर भी நீ என் நாமத்தை மறுதலியாமல் பின்பற்றினபடியினால் फिर भी तू मेरे वचन का पालन किया। இதோ திறந்த வாசலை உனக்கு முன்பாக வைத்திருக்கிறேன், देख तेरे सामने एक द्वार खोला रखा हूँ, அதை ஒருவனும் பூட்ட மாட்டான், जिसे कोई बंद नहीं कर सकता, அதை ஒருவனும் பூட்ட மாட்டான். जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। கர்த்தர் சொல்லுகிறார் அந்த இடத்துல, परमेश्वर यहाँ पर कहते हैं, என் பொறுமையை குறித்து சொல்லிய வசனத்தை நீ காத்து கொண்டபடியினால் मेरे मेरे वचन को तूने पालन किया है। பூமியில் குடியிருக்கிறவர்களை சோதிக்கும்படியாக इस पृथ्वी में जो भी विपत्ति आएगी, பூச்சகரத்தின் மேல் எங்கும் इस संसार के चारों तरफ வரப்போகிற சோதனை காலத்துக்கு தப்பும்படி आने वाले दिन में तू बचने के लिए நானும் உன்னை காப்பேன் என்று 10வது வசனத்தில் எழுதப்பட்டிருக்கிறது. मैं भी तेरी रक्षा करूंगा करके 10वां वचन में लिखा गया है। பிலதெல்பியா சபைக்கு சொல்லுகிறார், फिलदेल्फिया कलीसिया को इस प्रकार कहा गया है, உனக்கு கொஞ்ச பலன் இருந்தும் तेरे पास थोड़ी ताकत थी, நீ என் நாமத்தை மறுதலியாமல் பின்பற்றினபடினாலே फिर भी तू मेरा वचन को पालन किया, मेरी इनकार नहीं किया। உனக்கு முன்பாக நான் திறந்த வாசலை வைத்திருக்கிறேன், तेरे सामने एक खुला द्वार रखा हूँ, அதை ஒருவனும் பூட்ட மாட்டான், जिसे कोई बंद नहीं कर सकता, அதை ஒருவனும் பூட்ட மாட்டான். कोई बंद नहीं कर सकता। மாத்திரமல்ல, इतना ही नहीं, பூமியில குடியிருக்கிற எல்லார் மேலும் வரப்போகிற इस पृथ्वी पर रहने वाले सबके ऊपर जो आने वाला है, பூமியில் குடியிருக்கிற எல்லாரையும் சோதிக்கும்படியாக इस पृथ्वी पर रहने वालों के परखने के लिए सारे संसार पर आने वाले हैं। பூச்சக்கரத்தின் மேல் எங்கும் வரப்போகிற சோதனை காலத்துக்கு उस परीक्षा के समय में தப்பும்படி நான் உன்னை காப்பேன். बचने के लिए मैं तेरी रक्षा करूंगा। பூமி எங்கும் ஒரு பெரிய சோதனை காலம், मैंने पृथ्वी की चारों तरफ एक परीक्षा, இப்படிப்பட்ட சோதனை காலம் வரும்போது ऐसे परीक्षा के समय आते वक्त நான் உன்னை காப்பேன், मैं तेरी रक्षा करूंगा, நான் உன்னை காப்பேன். मैं तेरी रक्षा करूंगा। எப்படி காப்ப? किस प्रकार रक्षा करेगा? என்று சொல்லுகிறார், நான் திறந்த வாசலை வைத்திருக்கிறேன், खुले द्वार रखा हूँ। கர்த்தருடைய கையிலே தாவீதின் திறவுகோல் இருக்கிறது என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது. परमेश्वर का वचन कहता है कि उनके हाथों में दाऊद का लाठी है। அவருடைய கையில் இருக்கிற திறவுகோல், उनके हाथ में जो लाठी है, அவர் பூட்டினால் ஒருவரும் திறக்க முடியாது, अगर उससे कोई बंद करे तो कोई खोल नहीं सकते, அவர் திறந்தால் ஒருவரும் பூட்ட முடியாது. अगर वो किसी को खोल दे तो उसे कोई बंद नहीं कर सकता। ஒருவரும் திறக்க கூடாதபடிக்கு பூட்டுகிறவரும், कोई खोल नहीं सकते वैसे बंद करने वाले, ஒருவரும் பூட்டக்கூடாதபடிக்கு திறக்கிறவருமாய் திறவுகோலை உடைய தெய்வம். और कोई बंद न करने वाले खोलने के समान एक कुंजी को रखा हुआ हमारा परमेश्वर है। இந்த திறவுகோல் அவருடைய கையில் இருக்கிறது, यही बड़ा एक सामर्थ उनके हाथ में है। இந்த திறவுகோல் அவருக்கு முன்பாக இருக்கிறது, ये सामर्थ उनके हाथ पे है। அந்த திறவுகோலினால इस सामर्थ के कारण கர்த்தருடைய பிள்ளைகளுக்கு ஆண்டவர் திறந்த வாசலை வைக்கிறார். परमेश्वर अपने बच्चों के सामने एक खुले द्वार रखते हैं। பூமியில் குடியிருக்கிற எல்லாரையும் சோதிக்கும்படி வருகிற பூச்சக்கரத்துக்கு जिस समय पृथ्वी के चारों तरफ रहने वालों पर एक परीक्षा आएगी, தப்பும்படியாக கர்த்தருடைய பிள்ளைகளை பாதுகாக்கிறார். उस परीक्षा से बचने के लिए प्रभु अपने लोगों को बचाता है। அப்ப பிலதெல்பியா சபைக்கு இந்த வார்த்தையை எழுதுகிறார். फिलदेल्फिया कलीसिया को प्रभु ये संदेश पहुंचाते हैं। பிலதெல்பியா என்று சொல்லும்போது फिलदेल्फिया कहने पर அது தேவனுடைய பிள்ளைகள் சகோதர சிநேகம் என்று அர்த்தம் சொல்லப்படுகிறது. यानी भाई बंधु की स्नेह, அப்ப பிலதெல்பியா என்று சொன்னா சகோதர சிநேகம், यानी एक भाई बंधु की स्नेह कहते हैं। கர்த்தருடைய வாக்கிலே திறந்த வாசலை வைக்க வேண்டுமானால் यदि परमेश्वर हमारे सामने एक खुले द्वार रखना है, பூமியில குடியிருக்கிற எல்லாரையும் சோதிக்கும்படியாய் வரப்போகிற பூச்சக்கரத்துக்கு நாம் தப்பி பாதுகாக்கப்பட வேண்டுமானால், चाहे इस पृथ्वी के चारों तरफ परीक्षा बढ़ती आएगी, उस परीक्षा से हम बचना है। தேவனுடைய பிள்ளைகள் நாம் சகோதர சிநேகம் உள்ளவர்களாய் காணப்பட வேண்டும். हमारे बीच में भाई बंधु की एक प्रेम होना है। அதனால சகோதர சிநேகம் என்று அர்த்தம் கொள்கிற பிலதெல்பியா சபைக்கு भाई बंधु प्रेम कहलाने वाले फिलदेल्फिया कलीसिया ஆவியானவர் இந்த வார்த்தையை சொல்லுகிறார். उन्हीं को ये संदेश पहुंचा रहा है। தேவனுடைய பிள்ளைகள் சகோதர சிநேகம் உள்ளவர்களாய் நாம் வாழ வேண்டும். हमारे बीच में भाई बंधु की स्नेह होना है। எபிரேயர் 3வது அதிகாரம் इब्रानियों की 3रा अध्याय, அவனுடைய முதல் வசனத்தில் வாசிப்பீர்களே ஆனால், उसका पहला वचन को तुम पढ़ो। इसलिए हे पवित्र भाइयों, तुम जो स्वर्गीय बुलाहट में भागी हो, அங்க சொல்லப்பட்டிருக்கிறது, यहाँ पर लिखा है எபிரேயர் 3வது அதிகாரம் முதல் வசனத்துல, इब्रानियों 3 का पहला वचन में, பரம அழைப்புக்கு பங்குள்ளவர்களாகிய பசுத்த சகோதரரே, ए पवित्र भाइयों, तुम जो स्वर्गीय बुलाहट
में बागी हो। பரம அழைப்புக்கு பங்குள்ளவர்களாகிய பரிசுத்த சகோதரரே, तुम जो स्वर्गीय बुलाहट में बागी हो, हे पवित्र भाइयों। இப்ப நாம எல்லாரும் சகோதரர்களா இருக்கிறோம், हम सब भाई बंधु है, எல்லாரும் சகோதர சகோதரிகளா இருக்கிறோம், हम सब भाई बहन है। சகோதர ஸ்நேகம் உள்ளவர்களா இருக்கணும். हमारे बीच में भाई बंधु की स्नेह होना है। நாம எல்லாரும் எப்ப எதற்குரிய சகோதரர்களே? कहाँ के हम भाई लोग हैं? பரம அழைப்புக்கு பங்குள்ள சகோதரர்கள். हम वहाँ के लोग हैं जो स्वर्गीय बुलाहट के बागी हो। கர்த்தர் நம்மை பரம அழைப்புக்கு என்று அழைத்திருக்கிறார். परमेश्वर ने हमें स्वर्गीय बुलाहट की भागीदार बनाने के लिए बुलाया है। அந்த பரலோக ராஜ்யத்துக்கு என்று அழைத்திருக்கிறார். वो स्वर्ग राज्य के लिए बुलवाया है। அந்த பரம அழைப்புக்கு நாம் பங்காளிகளா இருக்கிறோம். उस स्वर्ग राज्य की भागीदार बनने का हकदार है हम। அந்த பரம அழைப்புக்கு பங்குள்ள சகோதரர்கள் பரிசுத்த சகோதரர்கள் என்று சொல்லப்படுகிறது. वो स्वर्गीय बुलाहट के जो भागीदार है वे पवित्र भाई लोग हैं। அப்ப தேவனுடைய பிள்ளைகள் நாம் பரிசுத்த சகோதரர்களாய் பரிசுத்த சகோதரிகளாய் வாழ்ந்தால் परमेश्वर के बच्चे यदि हम पवित्र भाई और पवित्र बहन बनकर जिएंगे நம்முடைய சிநேகத்திலே ஒரு பரிசுத்தம் காணப்படும். तो हमारे प्रेम में भी एक पवित्रता पाई जाएगी। சகோதர சிநேகம் भाई बंधु स्नेह அது நமக்குள்ள இருக்க சிநேகத்திலே ஒரு பரிசுத்தம் காணப்பட வேண்டும். नहीं तो हमारे प्रेम संबंध में एक पवित्रता होना है। இன்னைக்கு சகோதர சிநேகத்திலே தேவனுடைய பிள்ளைகள் எப்படி இருக்கிறோம் என்பதை ஆராய்ந்து பார்க்க வேண்டும். आज परमेश्वर के बच्चे हमारे भाई बंधु के प्रेम में हमारा प्रेम किस प्रकार है हम जान लेंगे। வேதத்துல வாசிக்கும் போது पवित्र शास्त्र में पढ़ते हैं 1 யோவான் புத்தகம் पहला यूहन्ना का पुस्तक அந்த 2வது அதிகாரம் इस पत्रिका की दूसरा अध्याय அதோட 11வது வசனத்தை வாசிப்பீர்களேனா 11 वचन में इस प्रकार लिखा है, पर जो कोई अपने भाई से बैर रखता है वह अंधकार में है और अंधकार में चलता है और नहीं जानता कि कहाँ जाता है, क्योंकि अंधकार ने उसकी आंखें अंधी कर दी है। தன் சகோதரனை பகைக்கிறவன் இருளிலே இருந்து இருளிலே நடக்கிறார். जो कोई अपने भाई से बैर रखता है वो अंधकार में है और अंधकार में चलता है। சகோதரனை பகைக்கிறவன் இருளிலே இருக்கிறான், இருளிலே நடக்கிறார். भाई से बैर रखने वाला भाई अंधकार में चलता है, अंधकार में रहता है। இருள் அவன் கண்களை மூடினபடினாலே अंधकार ने उसकी आंखें अंधी कर दी। தான் போகும் இடம் இன்னதென்று அவர் அறியாதிருக்கிறார். वो नहीं जानता कि वो कहाँ जा रहा है। சகோதர சிநேகத்திலே தேவனுடைய பிள்ளைகளும் பரிசுத்தம் உள்ளவர்களாய் இருக்க வேண்டும். परमेश्वर के बच्चे भाई बंधु के प्रेम में पवित्रता पाई जानी है। ஒருவரில் ஒருவர் வைத்திருக்கிற சிநேகத்திலே हम एक दूसरे से जो प्रेम बांटते हैं தேவனுடைய பிள்ளைகளுக்குள்ளே பகை உருவாக கூடாது. उसमें बैर नहीं होना है। தன் சகோதரனை பகைக்கிறவன் जो अपने भाई से बैर करता है, அங்கே 1 யோவான் 3வது அதிகாரம் 15வது வசனத்தை வாசிப்பீர்களேனால் पहला यूहन्ना की पत्रिका में तीसरा अध्याय का 11 वचन में लिखा है, जो कोई अपने भाई से बैर रखता है वह हत्यारा है और तुम जानते हो कि किसी हत्यारे में अनंत जीवन नहीं रहता। தன் சகோதரனை பகைக்கிற எவனும் மனுஷ கொலைபாதகனாய் இருக்கிறார். जो कोई अपने भाई से बैर रखता है वो मनुष्य की हत्या है। சகோதரனை பகைக்கிற எவனும் மனுஷ கொலைபாதகனாய் இருக்கிறார். जो कोई अपनी भाई से बैर करता है वो हत्या करता है। மனுஷ கொலைபாதகன் எவனோ அவனுக்குள் நித்திய ஜீவன் நிலைத்திராது. जो मनुष्य की हत्या करता है उसके अंदर अनंत जीवन नहीं पाया जाएगा। கர்த்தர் நம்மை எதற்காக அழைத்திருக்கிறார்? परमेश्वर के बच्चे हमें प्रभु क्यों बुलाया है? பரம அழைப்புக்கு பங்குள்ள பரிசுத்த சகோதரராய் நம்மை அழைத்திருக்கிறார். ताकि स्वर्गीय बुलाहट के भागीदार हम बन सके। அப்ப பரம அழைப்பு स्वर्गीय बुलाहट, இந்த அழைப்புக்கு பாத்திரவான்களா அழைக்கப்பட்ட தேவனுடைய பிள்ளைகள் ये स्वर्गीय बुलाहट के लिए योग्य समझे गए आप। நம்முடைய வாழ்க்கையிலே பகை என்று ஒன்று இருக்குமேயானால் यदि हमारे जीवन में बैर होगा, தன் சகோதரனை பகைக்கிறவன் இருளிலே இருக்கிறார். यदि हम अपने भाई बंधु से बैर करेंगे वो अंधकार में रहेंगे। இருளில் இருந்து இருளிலே நடக்கிறார். ये अंधकार में पड़ा रहकर अंधकार में चलेगा। இருள் அவன் கண்களை அடைத்துக் கொண்டபடினாலே अंधकार ने उसकी आंखों की आंखें की अंधी कर दी தான் போகிற வழி இன்னதென்று அறியாது कि இருக்கிறார். वो नहीं जानता भी कहाँ जा रहा है। அந்த பகை உடைய வாழ்க்கையிலே கண்ணை அடைத்து போடுகிறது. क्योंकि ऐसा एक बहर की उसकी आंखों को अंधी कर दी है। சகோதரனை பகைக்கிற பகை தனக்கு வாழ்க்கையில எங்க போறோம் வர்றோங்கிறது தெரியாம போகுது. अपने भाई बंधु का जो बहर है उस अपनी आंखों को अंधी कर दी, कहाँ जा रहा नहीं जानता। அவனுக்குள்ள எழும்புற பகை उसके दिल में जो बहर उठती है மனுஷ கொலைபாதகனாய் மாற்றி போடுகிறது. वो बहरपन वो मनुष्यों की हत्या कर देती है। காயின் ஆபேல் என்று 2 சகோதரர்கள் இருந்தார்கள். काइन आबिल नाम के 2 भाई थे। 2 பேரும் பலி செலுத்த போறார்கள். दोनों बलि चढ़ाने गए। காயினும் பலி செலுத்தினான், काइन ने भी बलि चढ़ाया, ஆபேலும் பலி செலுத்தினான். आबेल ने भी बलि चढ़ाया।
ஆபேலை கர்த்தர் அங்கீகரித்தார். आबेल की बलि को प्रभु ने स्वीकार की, ஆபேலை கர்த்தர் அங்கீகரித்தார். आबेल को स्वीकार किया, ஆபேலின் பலியையும் கர்த்தர் அங்கீகரித்தார். आबेल की बलि को भी स्वीकार किया। காயின் பார்க்கிறார், अभी काइन ने देखा, காயின் மூத்த சகோதரன், काइन बड़ा ज्येष्ठ पुत्र है, அதை பார்க்கிறார். उसने देखा என்னை கர்த்தர் அங்கீகரிக்கவில்லை, मेरी तो प्रभु ने स्वीकार नहीं की, என் தம்பியை கர்த்தர் அங்கீகரித்திருக்கிறார். बल्कि मेरी भाई की स्वीकार की है, தம்பி காணிக்கையை கர்த்தர் அங்கீகரித்திருக்கிறார். उसके एक बलिदान को स्वीकार की है। வேதத்தில் வாசிக்கிறோம், पवित्र शास्त्र में पढ़ते हैं, காயினுடைய முகநாடி வேறுபட்டது. काइन का चेहरा उतर गया, காயினுடைய முகநாடி வேறுபட்டது. वो काइन का चेहरा उतर गया। தம்பி ஆபேலின் காணிக்கையை கர்த்தர் அங்கீகரித்த போது, जब उसका भाई का भेड़ को प्रभु ने अंगीकार किया, ஆபேல் அண்ணனுடைய முகநாடி வேறுபட்டது. तो बड़े भाई का चेहरा उतर गया। அண்ணனுடைய முகநாடி வேறுபட்டது மட்டுமல்லாமல், केवल वो क्रोधित ही नहीं हुआ, தன் சகோதரனாகிய ஆபேல் தனித்திருக்கும் போது जब उसका भाई अकेला था, அவனிடத்துல போய் பேசி, उससे जाकर बात किया। ஒத்தைக்கு இருக்கும் போது, जब अकेले में थे, வயல்வெளியில கொண்டு போய், उसे मैदान में ले जाकर, அந்த வயல்வெளியில கொண்டு போய் அவனை கொன்று போட்டான் என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது. और वहाँ लिखा गया कि क्रोधित में आकर उसने उसको मार डाली। ஆதியாகமம் 4வது அதிகாரம் 5வது வசனத்தை வாசிக்கும் போது, उत्पत्ति के 4 अध्याय के 5वें वचन में लिखा गया है, காயினையும் அவன் காணிக்கையையும் கர்த்தர் அங்கீகரிக்கவில்லை. परमेश्वर ने काइन और उसकी बेट को ग्रहण नहीं किया। அப்பொழுது காயினுக்கு மிகவும் எரிச்சல் உண்டாகி அவன் முகநாடி வேறுபட்டது. तब कैन अति क्रोधित हुआ और उसके मुंह पर उदासी छा गई। அவன் எரிச்சல் வந்தது, क्रोधित हुआ, தம்பி மேல எரிச்சல் வந்தது. भाई के ऊपर क्रोध हुआ। அந்த எரிச்சல், क्रोध இந்த காயினை கொலைபாதகனாய் மாற்றி, ये क्रोध उसे हत्या कराकर தன் தம்பி ஆகிய ஆபேலை கொன்று போட்டார். वो अपने भाई सगे भाई का हत्या कर दिया। தேவனுடைய பிள்ளைகளுடைய சகோதர சிநேகத்திலே பரிசுத்தம் உண்டாயிருக்கிறது. परमेश्वर के बच्चे हमारे भाई बंधु की प्रेम में पवित्रता पाए। கர்த்தருடைய வாக்கிலே திறந்த வாசலை வைக்க வேண்டுமானால், यदि परमेश्वर तेरे सामने खुले द्वार रखना है, பரம அழைப்புக்கு பங்குள்ளவர்களாய் அழைக்கப்பட்ட நாம், जो लोग स्वर्गीय बुलावट के लिए बुलाए गए हम, அந்த பரம அழைப்புக்கு பாத்திரவான்களாய் மாற வேண்டுமானால், यदि वो स्वर्गीय बुलावट के लिए योग्य बनना है, சகோதர சிநேகத்திலே பரிசுத்தம் உண்டாயிருக்கிறது. सबसे पहले भाई बंधु के प्रेम में पवित्रता पाए जाए। தேவனுடைய பிள்ளைகளுடைய சகோதர சிநேகத்திலே பரிசுத்தம் இருக்குது. परमेश्वर के बच्चे हमारे भाई बंधु के प्रेम में पवित्रता पाए जाना है। வேதத்துல வாசிக்கிறோம், पवित्र शास्त्र में पढ़ते हैं, அது எழுதப்பட்டிருக்கிறது, यहाँ लिखा है, அவ திறந்த வாசலை வைப்பேன், खुले द्वार को रखूंगा, அதை ஒருவனும் பூட்ட முடியாது. उसे कोई बंद नहीं कर सकता। கர்த்தர் ஒரு வாசலை திறந்தால் பூட்ட முடியாது. यदि परमेश्वर यदि द्वार खोले तो कोई बंद नहीं कर पाएगा। அப்படிப்பட்ட ஒரு திறவுகோலுடைய கையில் இருக்கிறது. वैसे एक बड़ा कुंजी प्रभु के हाथ में है, சகல அதிகாரமும் பொருந்திய ஒரு திறவுகோல். सर्व अधिकार पाया हुआ है। எப்பேற்பட்ட கட்டுகளாய் இருந்தாலும், कितना ही बड़ा बंधन क्यों न हो, எப்பேற்பட்ட சிறைச்சாலையாய் இருந்தாலும், कितना ही बड़ा बंदीगृह क्यों न हो, ஆண்டவர் கையில் இருக்க திறவுகோல் அதை திறக்கும். परमेश्वर के हाथ में जो कुंजी है उसे प्रभु खोल देगा। நீங்க அநேகருடைய வாழ்க்கையிலே प्रभु आज कई लोगों के जीवन में சிறைச்சாலை போன்ற அனுபவங்கள், बंदीगृह बना हुआ जीवन, கட்டப்பட்ட அனுபவங்கள், बांधा गया जीवन, இப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையில ऐसे परिस्थिति में நம்முடைய ஆண்டவர் हमारा परमेश्वर அவருடைய கையில் உள்ள திறவுகோலால் उनके हाथ में जो चाबी है அவருடைய சிறையிருப்பை மாற்றி उनके बंधनों को तोड़ेगा, அவருடைய கட்டுகள் எல்லாம் கர்த்தர் அவிழ்த்து போடுவார். उनके सारे बंदीगृहपन को छुड़ाएगा। அல்லேலூயா, हालेलुया, அல்லேலூயா. हालेलुया। ஒரு மனுஷனுடைய வாழ்க்கையில एक मनुष्य के जीवन में சிறையிருப்பு வருகிறது என்று சொன்னால், यदि कोई दासित्वता आती है, அல்லது எழுத்தின்படியே சிறையிருப்பு இல்லாவிட்டாலே, चाहे लौकिक तौर से कोई दासित्व नहीं, ஆவிக்குரிய பிரகாரமாக ஒரு சிறையிருப்பு உண்டாகிறது என்று சொன்னால், आत्मिक तौर से कोई दासित्व में पड़े हो, அதுக்கு மூல காரணமே பகை. उसका जड़ है बैर। பகை बैर, பகைக்கும் போது जब हम दूसरों से बैर करेंगे, அங்கே சிறையிருப்பு உண்டாகிறது. वहाँ पर एक बंधन हो जाता है। தேவனுடைய பிள்ளைகள் யோசேப்பை குறித்து எல்லாரும் நன்றாக அறிந்திருக்கிறீர்கள். आप सब यूसुफ के बारे में अच्छे से जानते हैं। யோசேப்பின் சகோதரர்கள் யோசேப்பை பகைத்தார்கள். यूसुफ के भाई लोग यूसुफ से नफरत करते थे। யோசேப்பு தன் சகோதரர்கள் மீது அதிக அன்புள்ளவனாய் இருக்கிறார். लेकिन यूसुफ अपने भाई से बहुत प्रेम करते थे। யோசேப்பு தன் சகோதரர்களை சிநேகிக்கிறார். यूसुफ अपने भाई से प्रेम करते
करते थे, ஆனால் யோசேப்பின் சகோதரர்கள் யோசேப்பை பகைத்தார்கள். लेकिन यूसुफ के भाई यूसुफ से नफरत करते थे। காரணம் என்னவென்றால் इसकी वजह क्या है? யோசேப்பின் தகப்பன் यूसुफ के पिता யோசேப்பை அதிகமாய் நேசித்தார். यूसुफ से बहुत प्रेम करते थे। யோசேப்பை அதிகமாய் நேசித்தபடினாலும் यूसुफ से अधिक प्रेम करने के कारण யோசேப்பு ஒரு சொப்பனத்தை கண்டு சொன்னபடினாலும் जब यूसुफ ने एक सपना देखकर कहा, வேதத்தில் எழுதப்பட்டிருக்கிறது, पवित्र शास्त्र में लिखा है, தகப்பன் யோசேப்பை அதிகமாய் நேசித்தபடினாலும் उनके पिता यूसुफ से अधिक प्रेम किए इसलिए, அவன் கண்ட சொப்பனத்தின் நிமித்தமாகவும் और उसने जो स्वप्न देखा इसके कारण யோசேப்பின் சகோதரர்கள் யோசேப்பை பகைத்தார்கள். यूसुफ के भाई यूसुफ से नफरत करने लगे। யோசேப்பை பகைத்ததின் விளைவு यूसुफ को इतना नफरत किए இஸ்மவேலர் கையிலே 20 வெள்ளி காசுக்கு விற்று போட்டார்கள். कि उन्होंने इश्माइलियों के हाथ में 20 सिक्के के चांदी के स्लिप விற்று போட்டார்கள். बेच दिए। பகை, नफरत, சகோதர ஸ்நேகத்திலே பகை வரக்கூடாது. भाई बंधु के प्रेम में नफरत नहीं होना है। இந்த சகோதர ஸ்நேகத்திலே பகை வரும்போது अगर इन दोनों के बीच में एक बहर हो जाएगी அது ஒரு மனுஷனை கொலைபாதகனாய் மாற்றி போடுகிறது. तो एक इंसान को हत्या करने तक ले जाता है, அவன் இருளில் இருக்கபடினால என்ன செய்யணும்னு அவனுக்கு தெரிய மாட்டேங்குது. क्योंकि ये बहरपन इंसान को अंधकार में डाल देता है, क्या करते नहीं जानता है। அதனால காயின் ஆபேலை கொன்று போட்டான். इसलिए काइन ने हाबिल को हत्या कर दी। யோசேப்பின் சகோதரர்கள் यूसुफ के भाई लोग, யோசேப்பு தன் சகோதரர்களை நேசிக்கிறார், यूसुफ अपने भाई बंधु से प्रेम करते थे, சிநேகிக்கிறார். स्नेह करते थे। ஆனபடினால்தான் इसलिए தகப்பனார் சொன்னா, पिता ने कहा, உன் சகோதரர்கள் எல்லாம் எங்கே ஆடு மேய்க்கிறார்கள் என்று தெரியவில்லை, तेरे भाई लोग सब कहाँ भेड़ बकरी चरा रहे पता नहीं, நீ போய் உன் சகோதரர்களை சந்தித்து இந்த ஆகாரங்களை கொடுத்துவிட்டு तू अपने भाई लोग से मिलकर उनसे उनको ये आहार दिलाकर அவருடைய சுக செய்தி விசாரித்து விட்டு வா என்று சொல்லி அனுப்பின போது उनके हाल चाल देखकर कुशलता पूछकर लौट करके कहने पर அவன் சந்தோஷமாய் வனாந்தரத்துல கேட்டு கேட்டு போகிறார். वो खुशी खुशी के साथ वो निकल पड़ा अपने भाई को ढूंढकर। சகோதரர்களை கேட்டு விசாரித்து விசாரித்து போகிறார். यहाँ वहाँ पूछ पूछ कर अपने भाई तक पहुँच गए। ஆனா சகோதரர்கள் தூரத்திலே யோசேப்பு வருகிறதை கண்டார்கள். लेकिन जब भाई लोग ने दूर से देखा कि यूसुफ आ रहा है, ஒருவரோடு பேசிக் கொள்கிறார்கள். एक दूसरे से कहने लगे, அதோ சொப்பனக்காரன் வருகிறார், देख दूर से आ रहा है स्वप्न वाला, அவனை பிடித்து கொன்று போடுவோம், उससे मार डालने का षड्यंत्र रचा, அவன் சொப்பனம் எப்படி நிறைவேறுதுன்னு பாப்போம், देखते कैसा उनका स्वप्न पूरा होता है, கொன்று போடுவோம், उसे मार डालेंगे, அவனை பிடித்து கொன்று போடுவோம். उसे मार डालने की यंत्र रचाई। பகை கொலை செய்கிற அளவுக்கு கடந்து போகிறது. नफरत एक इंसान को मार डालने तक ले जाता है। தேவனுடைய பிள்ளைகள் ஒன்று அறிந்து கொள்ள வேண்டும், एक बात को समझ लीजिए, நீங்கள் பரம அழைப்புக்கு பங்குள்ளவர்களாய் கர்த்தர் உங்களை அழைத்திருக்கிறார். आपको परमेश्वर ने स्वर्गीय बुलाहट के लिए बुलाया है। அந்த பரம அழைப்புக்கு நீங்கள் பங்குள்ளவர்களாய் இருக்க வேண்டுமானால் यदि उस स्वर्गीय बुलाहट के भागीदार बनना हो உங்கள் சகோதர சிநேகத்திலே நீங்கள் பரிசுத்தமாய் இருக்க வேண்டும். तो आपके भाई बंधु के प्रेम में पवित्रता पाए जाए। இந்த பரிசுத்தத்தை யோசேப்பு காத்துக்கொண்டார். यही पवित्रता को यूसुफ ने रखवाली की। அவன் அடிமையாய் விற்கப்பட்ட போதிலும், चाहे वो दासीत्व में बेचा गया, அரண்மனையிலே போத்திபார் இவனை நம்பி எல்லா காரியத்தையும் கையில் கொடுத்திருந்த போதிலும், चाहे राजमहल में पोतीफार उनके सारे भरोसे में उनके हाथ में दिया है, எல்லா காரியத்திலும் யோசேப்பு உண்மை உள்ளவனாய் இருந்தார். सभी कार्य में यूसुफ बहुत खरा इंसान था। எல்லாரையும் நேசித்தார், सबसे प्रेम करते थे, எல்லாரையும் நேசித்தார். सबसे प्रेम करते थे। அவனுடைய சிநேகத்திலே பரிசுத்த குறைவு கடந்து வந்த போது जब उनके स्नेह में पवित्रता कम हुई, அவன் உண்மை உள்ளவனாய் இருந்து தன் பரிசுத்தத்தை காத்துக்கொண்டார். वो बहुत ही पवित्रता से अपनी खराई को रखवाली की। பரிசுத்தத்தை காத்துக்கொண்ட போது जब उन्होंने अपनी पवित्रता की रखवाली की, போத்திபாரின் மனைவி இந்த யோசேப்பை பகைக்க ஆரம்பித்தாள். पोतीफार की पत्नी यूसुफ की निंदा करने लगी, யோசேப்பை பகைக்க ஆரம்பிக்கிறாள். यूसुफ को नफरत करने लगी। பகைத்ததின் விளைவு नफरत के कारण இந்த யோசேப்பு காரணமில்லாமல் சிறைச்சாலைக்கு தள்ளப்பட்டார். बेवजह यूसुफ को बंदीगृह में डालवा दिया गया। தேவனுடைய பிள்ளைகள் சிறைச்சாலையின் அனுபவம் என்ன என்று வேதத்தில் अनेक இடங்களில் எழுதப்பட்டிருக்கிறது. बंदीगृह की हालत किस प्रकार होती है पवित्र शास्त्र में कई रीति से पढ़ते हैं। இந்த யோசேப்பு சிறையில் அடைக்கப்பட்டார். जब बंदीगृह में यूसुफ को डलवाया गया, அவனுடைய கால்கள் விலங்கு போட்டு ஒடுக்கப்பட்டது. उसको बंदीगृह में ऐसे बांध दिया गया, அவன் பிராணன் இரும்பில் அடைக்கப்பட்டிருந்தது என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது. यहाँ पर लिखा है कि उसके प्राण को बंदीगृह में डाल दिया गया। பரிசுத்தத்தை காத்துக்கொண்ட போது जब उन्होंने अपने पवित्रता की रखवाली की, போத்திபாரின் மனைவி யோசேப்பை பகைத்து
पोतीफर की पत्नी यूसुफ से नफरत कर कर அவனை சிறைச்சாலையில் அடைத்தார்கள். उसे बंदी गृह में डाल दी. அவனுடைய கால்கள் விலங்கு போட்டு ஒடுக்கப்பட்டது. उनके पैर को बंधन डाल कर बांध दिया गया. அவன் பிராணன் இரும்பிலே அடைக்கப்பட்டிருந்தது. और उसके प्राणों को कैद करके रख दिए गए. எப்பேற்பட்ட சிறைச்சாலையில் அடைக்கப்பட்டிருந்தாலும் इतने ही बड़े बंदी गृह क्यों न हो, தேவனுடைய பிள்ளைகள் கர்த்தர் தரப்பானால் மனுஷனால் பூட்ட முடியாது. यदि परमेश्वर किसी खोल दे तो प्रभु से कोई मनुष्य बंद नहीं कर सकता. இன்றைக்கு தேவனுடைய பிள்ளைகள் உங்கள் பரிசுத்த சகோதர ஸ்நேகத்தை காத்துக்கொள்ள பிரயாசப்படும் போது परमेश्वर के बच्चे आज के दिन आपके भाई बंधु के प्रेम को यदि आप पवित्रता से संभालने की कोशिश करेंगे, மனுஷனுடைய பகையை நீங்கள் சம்பாதிக்க நேரிட்டால் तो हो सकता है कि मनुष्य आपसे नफरत करेंगे. மனுஷர்கள் உங்களை பகைத்து உங்கள் சிறைச்சாலைக்கு அனுப்பினால் चाहे नफरत के कारण लोग आपको बंदी गृह में डाल देंगे, மனுஷர்கள் உங்களை கட்டினால் चाहे लोग आपको बांध देंगे, தேவனுடைய பிள்ளைகள் நீங்கள் உங்கள் சகோதர ஸ்நேகத்திலே நீங்கள் உண்மையாயிருப்பீர்களே, लेकिन प्रभु के बच्चे यदि आप अपने भाई बंधु के प्रेम में पवित्रता में बने रहोगे, கர்த்தர் உங்கள் வாழ்க்கையில திறந்த வாசலை வைப்பார். तब परमेश्वर आपके जीवन में खुले द्वार को रखेगा. கர்த்தர் உங்கள் வாழ்க்கையில திறந்த வாசலை வைப்பார். परमेश्वर आपके जीवन में खुले द्वार को रखेगा. கர்த்தர் திறந்த வாசலை ஒருவரால் பூட்ட முடியாது. यदि परमेश्वर खुले द्वार रखे तो कोई उसे बंद नहीं कर पाएगा. பூமி எங்கு குடியிருக்கிற ஜனங்களுக்கு மத்தியில வரப்போகிற பூச்சகரத்தின் அழிவுக்கு விலக்கி உங்களை பாதுகாப்பார். पृथ्वी के चारों तरफ आने वाली परीक्षा में प्रभु तेरे प्राणों की रक्षा करेगा. தேவனுடைய பிள்ளைகளுடைய சகோதர ஸ்நேகத்தை பரிசுத்தமாய் காத்துக்கொள்ளும். आज के दिन हमारे भाई बंधु के प्रेम को पवित्रता से संभाले. தாவீது தன் சகோதரரை அதிகமாய் நேசித்தார். दाऊद भी अपने भाई से बहुत प्रेम करता था. தாவீதுடைய சகோதரர்கள் யுத்தத்துக்கு சவுல் ராஜாவோடு சேர்ந்து போனார்கள். दाऊद के भाई लोग युद्ध के लिए शाऊल के राजा के साथ निकल पड़े. தகப்பனார் தாவீதை வரவழைத்து उनके पिता दाऊद को बुलवाकर உன் சகோதரர்களை விசாரித்து விட்டு இந்த பலகாரங்கள் எல்லாம் கொடுத்து விட்டு வா என்று அனுப்பி வைக்கிறார். जा अपने भाइयों की हालचाल पूछकर फिर ये पदार्थ उन्हें दिलवा कर ले वापस ला. தாவீது தன் சகோதரரை நேசித்தபடினாலும் दाऊद अपने भाई से इतना प्रेम करते थे, தகப்பனுடைய வார்த்தைக்கு கீழ்ப்படிந்து उन्होंने अपने पिता का बात मानकर சகோதரர்கள் நல்ல சுக செய்தி விசாரிக்கும்படி கடந்து போன போது जब उन्होंने अपने भाइयों का हालचाल पूछने गए, சகோதரர்கள் தாவீதை பார்த்து சொல்லுகிறார்கள், उनके भाई ने दाऊद से कहा, உன் துணிகரத்தை நாங்கள் அறிந்திருக்கிறோம், तेरे உன் இருதயத்தின் அகங்காரத்தை நாங்கள் அறிந்திருக்கிறோம், तेरे हृदय के अहंकार को हम जानते हैं, உன் துணிகரத்தை நாங்கள் அறிந்திருக்கிறோம், तेरे चतुराई को हम जानते हैं, உன் இருதயத்தின் அகங்காரத்தை நாங்கள் அறிந்திருக்கிறோம், तेरे अहंकार को भी हम जानते हैं. சகோதர ஸ்நேகத்திலே உண்மையாக இருக்கும் போது जब भाई बंधु के प्रेम में पवित्रता है, மற்றவர்கள் அதை பகையாய் வந்தால் चाहे दूसरे लोग उसे नफरत करे, அல்லது உன் துணிகரத்தை அகங்காரத்தை அறிந்திருக்கிறேன் என்று சொல்லி அற்பமாய் நினைத்தால் चाहे दूसरे लोग ऐसे समझे कि तू शानपना दिखा रहा है, தேவனுடைய பிள்ளைகள் உண்மையா இருந்தால் लेकिन अगर हम सच्चाई से रहे கர்த்தர் உங்கள் வாழ்க்கையிலே திறந்த வாசலை தருவார். तो प्रभु आपके जीवन में खुले द्वार देगा. கர்த்தர் ஒரு வாசலை திறக்கும் போது அடைக்க ஒருவரால் முடியாது. यदि प्रभु खुले द्वार दे तो कोई बंद नहीं कर पाएगा. அல்லேலூயா हालेलुया, அல்லேலூயா. हालेलुया. சகோதரர்கள் அற்பமாய் நினைக்கிறார்கள். उनके भाई लोग उसे तुच्छ समझते. யோனத்தான் சவுல் ராஜாவுடைய குமாரன் யோனத்தான், शाऊल राजा का बेटा योनातान. இந்த யோனத்தானை தாவீது அதிகமாய் சிநேகித்தார். योनातान से दाऊद बहुत प्रेम करते थे. வேதத்தில் எழுதப்பட்டிருக்கிறது, पवित्र शास्त्र में लिखा है, யோனத்தானை தாவீது தன் உயிரை போல சிநேகித்தான் என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது. योनातान से दाऊद इस प्रकार अपने जान से बढ़कर प्रेम करते थे. யோனத்தானுடைய ஆத்துமாவும் தாவீதுடைய ஆத்துமாவும் ஒன்றாய் இசைந்திருந்தது என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது. योनातान और दाऊद के प्राण और आत्मा एक होता था. ஸ்திரீகளின் சிநேகத்தை பார்க்கிலும் அவருடைய சிநேகம் அதிகமாய் இருந்தது என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது. स्त्रियों के स्नेह से बढ़कर उनका स्नेह बहुत अंतर था. அந்த அளவுக்கு தாவீது யோனத்தானை அதிகமாய் சிநேகித்தார். उसी रीति से दाऊद योनातान से बहुत प्रेम करते थे. ஆனால் இந்த யோனத்தானோ लेकिन ये योनातान தாவீதை நடு காட்டுல விட்டு போய்விட்டார். जंगल के बीच में छोड़कर भाग गया. மனுஷர்கள் அப்படிதான் இருப்பார்கள். ऐसे मनुष्य होता है. தேவனுடைய பிள்ளைகள் பரம அழைப்புக்கு பங்குள்ளவர்களாய் அழைக்கப்பட்டிருக்கிறோம். परमेश्वर के बच्चे हम स्वर्गीय बुलाहट के लिए बुलाए गए हैं. நம்முடைய சகோதர சிநேகத்தை பரிசுத்தமாய் காத்துக்கொள்ள வேண்டும். हमारे भाई बंधु की प्रेम को पवित्रता से संभाल रखे. சவுல் ராஜா அதே போலதான் சொன்னார். शाऊल राजा भी इस प्रकार कहे, தாவீது என் குமாரனே, हे दाऊद मेरा पुत्र, என் குமாரனாகிய தாவீதே நான் உன்னை சிநேகிக்கிறேன். मेरा पुत्र दाऊद मैं तुझसे प्रेम करता हूँ. தாவீதுடைய தகப்பனுக்கு சொல்லி அனுப்பினார். दाऊद के पिता से कहला है, தாவீதை நான் அதிகமாய் சிநேகிக்கிறேன். दाऊद से मैं बहुत प्रेम करता हूँ. தாவீதுக்கு என் கண்களில் தயவு கிடைத்தது. दाऊद को मेरी आंखों में दया मिली. அவன் என்னோடு கூட ராஜா அரண்மனையில் இருக்கட்டும்.
इसलिए वो मेरे साथ राजमहल में रहने दो। இந்த வார்த்தை எல்லாம் சொன்ன சவுல் ये सब शब्द कहा हुआ शाऊल தாவீது உயிரோடு இருந்த நாளெல்லாம் தாவீதுக்கு சத்துருவா இருந்தார்। जब जब शाऊल जिंदा थे, दाऊद जिंदा थे, शाऊल उनके शत्रु थे। அப்ப சகோதர சிநேகம், एक भाई बंधु का प्रेम, தேவனுடைய பிள்ளைகள் மற்றவருடைய சிநேகம் பகையாய் மாறினால், चाहे दूसरों का प्रेम एक नफरत में बदल जाए, மற்றவருடைய சிநேகம் ஒரு கொலைபாதகராய் மாறினால், चाहे दूसरों का स्नेह एक हत्या के रूप में धारण हो, மற்றவருடைய சிநேகம் நம்மை சிறைச்சாலைக்கு தள்ளினால், चाहे दूसरों का स्नेह हमें बंदीगृह में डलवा दे, மற்றவருடைய சிநேகம் நம்மை நடு வீதியில விட்டு விட்டு போனால், चाहे दूसरों का प्रेम हमें बीच रास्ता में छोड़ दे, மற்றவருடைய சிநேகம் நமக்கு உயிரிழந்த நாளெல்லாம் சத்துருவாயே மாறினால், चाहे दूसरों का स्नेह हमें जिंदगी भर शत्रु बने, நம்முடைய சிநேகத்திலே பரிசுத்தம் குறைய கூடாது। लेकिन हमारे प्रेम में पवित्रता नहीं घटना है। கர்த்தர் நம்மை பார்க்கிறார், प्रभु देख रहा है, நாம் பரம அழைப்புக்கு பங்குள்ளவர்களாய் இருக்கிறோம்। क्योंकि हम स्वर्गीय बुलाहट के भागीदार இந்த हैं। பரம அழைப்புக்கு பங்குள்ளவர்களாய் நாம் மாறுவோம்னா, यदि इस स्वर्गीय बुलाहट के भागीदार बनोगे, அந்த பரம அழைப்புக்கு பங்குள்ளவர் பாத்திரமாய் மாற வேண்டுமானால், यदि इस स्वर्गीय बुलाहट के भागीदार बनना है, நாம் பரிசுத்த சகோதரர்கள் என்கிற அறிவு உண்டாயிருக்க வேண்டும்। तो ये एक जान होना चाहिए कि हम पवित्र भाई लोग நாம் हैं, பரிசுத்த சகோதரர்கள், हम पवित्र भाई हैं, நாம் பரிசுத்த சகோதரிகள், हम पवित्र बहन हैं। நமக்குள்ளே தந்திருக்கிற சிநேகம் பரிசுத்தமாய் இருக்கு। हमारे भीतर से जो प्रेम निकलते हैं वो भी पवित्रता है। நாம் பரிசுத்தமாய் இருந்தால், यदि हम पवित्र हो, தாவீது சொல்லுகிறார், दाऊद इस प्रकार कहते हैं, நான் சமாதானத்தை விரும்புகிறேன், मैं शांति चाहता हूँ, சமாதானத்தை விரும்பி அவரிடத்துல பேச போறேன்। शांति को चाहकर मैं बात करता हूँ, ஆனா அவர்களோ என்னிடத்துல பேசும்போது लेकिन जब वे बात करते हैं, என் வார்த்தையிலே குற்றம் கண்டுபிடித்து मेरे शब्दों में गलतियों को पकड़कर எப்படா சண்டை போடலாம் சொல்லி யுத்தத்துக்கு எத்தனைப்படுகிறார்கள்। कब लड़ाई करे करके युद्ध की तैयारी करते நான் हैं। சமாதானத்தை விரும்புகிறேன், मैं शांति चाहता हूँ, அவர்களோ நான் பேசும்போது சண்டைக்கு வருகிறார்கள்। लेकिन मेरे बातों को सुनकर वे युद्ध के लिए उठते हैं। இப்படி மற்றவருடைய சிநேகங்கள் இருந்தால், चाहे ऐसे दूसरे स्नेह करे, தேவனுடைய பிள்ளைகள் பரிசுத்தத்திலே உண்மையா இருப்போமேயானால், लेकिन यदि हम हमारे स्नेह में पवित्रता हो, நம்முடைய சகோதர சிநேகத்திலே நாம் உண்மையா இருப்போமேயானால், हमारे भाई बंधु के प्रेम में हम पवित्र पाए जाए, அது நிமித்தமாய் மற்றவருடைய பகையை நாம் சம்பாதித்தால், चाहे इसके कारण दूसरे तुमसे नफरत भी करें, அது நிமித்தமாய் தேவனுடைய பிள்ளைகள் சிறைச்சாலைக்கு தள்ளப்பட்டால், इसके कारण चाहे तुम्हें दूसरे लोग बंदीगृह में डलवा दे, அது நிமித்தமாய் மற்றவர்கள் நம்மை கொலை செய்யக்கூடிய அளவுக்கு கொலைபாதகர்களாய் நம் மீது எழும்பினால், इसके कारण चाहे दूसरे तुम्हें हत्या करने की तैयारी भी करे, அது நிமித்தமாய் தேவனுடைய பிள்ளைகள் மற்றவர்கள் நம்மை கைவிட்டு விட்டு கடந்து போனால், इसके कारण चाहे दूसरे लोग तुम्हें बीच सड़क में छोड़ भी दे, வாழ்நாளெல்லாம் நமக்கு சத்துருவாய் எழும்பி நின்றால், चाहे तुम्हारी जिंदगी भर तुम्हारे विरुद्ध शत्रु खड़े रहे, நமக்குள்ளே கர்த்தர் ஸ்நேகத்திலே பரிசுத்தமாய் உண்மையாய் இருப்பவையானால், फिर भी यदि तुम्हारे अंदर जो प्रेम पाया गया उसमें तुम पवित्रता और सच्चाई से पाए जाओगे, கர்த்தருடைய வாழ்க்கையில திறந்த வாசலை தருவார்। तो परमेश्वर तेरे जीवन में खुले द्वार को देगा। பூமியில் எங்கும் குடியிருக்கிறவர்களை சோதிக்கும்படியாய், इस पृथ्वी में चारों तरफ रहने वालों की परीक्षा लेने के लिए, பூச்சகரம் எங்கும் உண்டாக போகிற சோதனையின் காலத்துக்கு चारों तरफ जब परीक्षा बढ़ती जाएगी, தேவனுடைய பிள்ளைகளை கர்த்தர் தப்புவித்து பாதுகாப்பார்। परमेश्वर अपनी प्रजा की रक्षा करेगा। அல்லேலூயா, हालेलुया, அல்லேலூயா, हालेलुया, அல்லேலூயா। அல்லேலூயா। நேத்து நம்ம வாசிக்கிறோம் पवित्र शास्त्र में पढ़ते हैं, அப்போஸ்தலர் 5வது அதிகாரம் अब प्रेरितों के काम 5वां अध्याय அந்த 19வது वசனத்தை நீங்க வாசிப்பீர்களானால், आज का 19वां वचन में हम पढ़ते हैं, रात को प्रभु के एक स्वर्गदूत ने बंदीगृह के द्वार खोलकर उन्हें बाहर लाया। அப்போஸ்தலர் 5வது அதிகாரம் 19வது வசனத்தை வாசிக்கும் போது प्रेरितों के पुस्तक के 5वां अध्याय का 19वां वचन में इस प्रकार लिखा है, இங்க சொல்லப்பட்டிருக்கிறது, यहाँ कहा गया है, கர்த்தருடைய தூதன் ராத்திரி சிறைச்சாலையின் கதவுகளை திறந்து रात को प्रभु के एक स्वर्गदूत ने बंदीगृह के द्वार खोलकर அவர்களை வெளியே கொண்டு வந்தான்। उन्हें बाहर लाकर कहा, அவர்களை வெளியே கொண்டு வந்தான்। उन्हें बाहर लेकर आया। ராத்திரியிலே கர்த்தருடைய தூதன் சிறைச்சாலையில வந்து கதவை திறந்தவர்களை வெளியே கொண்டு வந்தார்। रात को प्रभु के स्वर्गदूत ने बंदीगृह के द्वार खोलकर उन्हें बाहर लेकर आए। இந்த அப்போஸ்தலர்கள் சிறைச்சாலையில அடைக்கப்பட்டார்கள்। ये प्रेरितों को पकड़कर बंदीगृह में बंद कर दिया गया இந்த था। அப்போஸ்தலர்கள் சிறையில அடைக்கப்பட காரணம் इसका कारण क्या थी? வேதத்தில் எழுதப்பட்டிருக்கிறது। यहाँ इस प्रकार लिखा है, அந்த 5வது அதிகாரம் 17வது வசனத்திலே 5वां अध्याय के 17वां वचन में, பிரதான ஆசாரியனும் महायाजक அவனுடனே கூட இருந்த சதுசேய சமயத்த அனைவரும் उनके सब साथी जो सदुकियों के पंथ के थे, அப்போஸ்தலருக்கு விரோதமாய் எழும்பி प्रेरितों को विरोध होकर பொறாமையினால் நிறைந்தார்கள்। दाह से भर
उठे। அப்போஸ்தலர் சிறைச்சாலையிலே தள்ளப்பட காரணம் प्रेरितों को पकड़कर बंदी गृह में क्यों डलवा दिया गया? சதுசேயர் பரிசேயர் இவர்களுடைய பொறாமை, सदुकियों के पंथ के डाह। இவர்களுடைய பொறாமை கொள்ள காரணம் என்னவென்றால் उन्होंने उनसे क्यों डाह की? அப்போஸ்தலருடைய கைகளினாலே கர்த்தர் अनेक அற்புதங்களை அடையாளங்களை நடப்பித்தார். क्योंकि प्रेरितों के हाथों से प्रभु बहुत सारे आश्चर्य काम करने लगे। திரளான புருஷர்களும் ஸ்திரீகளும் விசுவாசம் அடைந்து ஆண்டவரை ஏற்றுக்கொண்டார்கள். एक बड़ी भीड़ पुरुष और स्त्री प्रभु की अंगीकार करने लगे। பேதுரு நடந்து போகும்போது जब पतरस चलते थे, அவருடைய நிழல் பட்டு வியாதிஸ்தர்கள் சுகமடைந்தார்கள். उनका छाव लगकर बहुत सारों बीमारी की चंगाई हुई। ஆனபடியால் अनेक வியாதிஸ்தர்களையும் பிசாசு பிடித்தவர்களையும் தூரத்திலிருந்து கொண்டு வந்தார்கள். इसलिए बहुत सारे बीमारी और बंदीगृह लोगों को वहाँ पर लेकर आते थे। யார் மீதெல்லாம் பேதுருடைய நிழல் பட்டதோ जिन जिन के ऊपर पतरस की छाव पड़ती थी, அவர்கள் எல்லாம் அற்புத சுகத்தை பெற்றார்கள். वे सब चंगाई पाए। இதை பார்த்த பரிசேயரும் சதுசேயரும் ये देखे हुए महायाजक और सदुकियों அப்போஸ்தலர் மீது பொறாமை கொண்டு प्रेरितों के ऊपर डाह होकर அவர்களை सिறைச்சாலையில் अடைத்தார்கள். जलन के मार उन्हें बंदीगृह में डलवा दी। அல்லேலூயா, हालेलुया, அல்லேலूया. हालेलुया। பொறாமை, जलन, பகை नफरत சிறைச்சாலையிலே தள்ளினது யோசேப்பை. बंदीगृह में डाल दिया यूसुफ को। இங்கே பொறாமை यहाँ पर डाह जलन அப்போஸ்தலரை சிறைச்சாலையிலே தள்ளினது. प्रेरितों को बंदीगृह में डाल दिया। சிறைச்சாலை தேவனுடைய பிள்ளைக்கு அது நிரந்தரமானதல்ல. बंदीगृह एक प्रभु के लोगों के लिए निरंतर नहीं है। சிறைச்சாலை என்பது அடைக்கப்பட்ட ஒரு வாழ்க்கை. बंदीगृह यानी एक बंधा हुआ जिंदगी। இது தேவனுடைய பிள்ளைகளுக்கு நிரந்தரமான ஒரு வாழ்க்கை அல்ல. वो प्रभु के लोगों के लिए एक निरंतर जीवन नहीं நம்ம है। ஆராதிக்கிற கர்த்தருடைய கரத்திலே ஒரு திறவுகோல் இருக்கிறது. हम आराधना करने वाले परमेश्वर के हाथ में एक बड़ी एक चाबी है। அவர் சிறைச்சாலையின் கதவுகளை திறக்கிறவர். वो ही बंदीगृह के द्वार को खोलता है। தேவனுடைய பிள்ளைகள் இந்த அப்போஸ்தலர் சிறைச்சாலையில் அடைக்கப்பட்டிருந்தார்கள். चाहे प्रेरित लोग बंदीगृह में बंधे गए थे, சாதாரண அப்போஸ்தலரை கொண்டு கர்த்தர் பெரிய பெரிய காரியங்களை செய்தபோது साधारण प्रेरितों को रखकर असाधारण काम जब प्रभु ने किया, சதுசேயரும் பரிசேயரும் பொறாமை கொண்டு சிறையில் அடைக்கிறார்கள். सदुकियों और महायाजक उनके ऊपर डाह होकर उन्हें बंदीगृह में डाल दिए। தேவனுடைய பிள்ளைகள் கர்த்தர் உங்களை கொண்டு வல்லமையான காரியங்களை செய்யும் போது परमेश्वर के बच्चे जब आपको रखकर प्रभु असाधारण काम करता है, உங்களை கொண்டு அதிசயங்களை செய்யும் போது आपके द्वारा परमेश्वर जब अचंबा कार्य करते हैं, பார்க்கிற ஜனங்கள் எரிச்சல் அடைவார்கள். देखने वाले लोग आपके ऊपर जलेंगे, எரிச்சல் அடைவார்கள். जलेंगे। இந்த எரிச்சல் தான் சிறைச்சாலைக்குள்ள கொண்டு போகிறது. ये जलन क्या करता है? हमारे जीवन को बंदीगृह में डाल देता है। ஆனா தேவனுடைய பிள்ளைகள் பயப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை. परमेश्वर के बच्चे चिंता न करे। உங்களை அழைத்த தேவன் உண்மை உள்ளவர். आपको बुलाया हुआ परमेश्वर भला है। தேவனுடைய பிள்ளை உன்னை அழைத்த தேவன் உண்மை உள்ளவர். तुझे बुलाया हुआ परमेश्वर खरा है। உன் தாயின் கர்ப்பத்தில் இருக்கும்போதே கர்த்தர் உன்னை அழைத்தார். माँ के कोख में परमेश्वर ने तुझे बुलाया है। உலக தோற்றத்துக்கு முன்பதாகவே கர்த்தர் உன்னை அழைத்திருக்கிறார். संसार के सृष्टि के पहले प्रभु ने तुझे बुलाया है। உன்னை கொண்டு என்ன செய்ய வேண்டுமோ அந்த காரியத்தை நிச்சயமாய் செய்து நிறைவேற்றி முடிப்பார். तेरे द्वारा परमेश्वर जो करना चाहता है वो तेरे द्वारा ही पूरा करेगा। எப்பேற்பட்ட சிறைச்சாலை கதவாய் இருந்தாலும் அது திறக்கும். कितने ही बड़ा बंदीगृह क्यों भी ना, फिर भी वो द्वार खुलेगा। ஏனெனில் கர்த்தருடைய கையிலே ஒரு திறவுகோல் இருக்கிறது. क्योंकि हमारा पिता परमेश्वर के हाथ में एक महान कुंजी है। அந்த திறவுகோல் உன் வாழ்க்கையின் சிறையிருப்பை மாற்றி कोई सामत बड़ा कुंजी तेरे जीवन के बंदीगृह को तोड़ेगा। உன் வாழ்க்கையில் இருக்கிற சிறைச்சாலையின் கதவுகளை உடைக்கு. तेरे जीवन में बंदीगृह के द्वार को खोल देगा। வேதத்துல வாசிக்கும் போது पवित्र शास्त्र में पढ़ते हैं, அப்போஸ்தலர் 12வது அதிகாரம் प्रेरितों के काम के 12वां अध्याय அந்த 7வது வசனத்தை வாசிப்பீர்களானால் 7वां वचन को अगर पढ़ोगे, तो देखो प्रभु का एक स्वर्गदूत आ खड़ा हुआ और उस कोठरी में ज्योति चमकी और उसने पतरस की पसली पर हाथ मार के उसे जगाया और कहा, उठ जल्दी कर। और उसके हाथों से जंजीर खुलकर गिर पड़ी। நம்ம வேதத்தில் வாசிக்கிறோம், यहाँ पर हम पढ़ते हैं, தேவதூதன் स्वर्गदूत பேதுருவை விலாவிலே தட்டி पतरस के कमर बांध சீக்கிரமா எழுந்திரு என்று அவனை எழுப்பி और उसे कहा कि जल्द उठ करके பேதுருவை எழுப்புகிறார். उसे उठाया, जगाया। பேதுருடைய கையிலிருந்து சங்கிலிகள் எல்லாம் கலன்று விழுந்தது என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது. यहाँ पर लिखा है कि पतरस के हाथ के सारे जंजीर नीचे गिर गए। இங்க பேதுரு சிறைச்சாலையில் அடைக்கப்பட காரணம் என்ன? यहाँ पर पतरस को क्यों बंदीगृह में बंद कर दिए? ஏரோது ராஜா அரசாட்சி செய்து
கொண்டிருக்கிறார். हेरोद राजा जब राज्य करते थे, ஏரோது ராஜா அரசாட்சி செய்து கொண்டிருக்கும் போது जब हेरोद राजा राज्य करते थे, அவன் சிலரை துன்பப்படுத்த விரும்பினார். उन्होंने कुछ लोगों को सताने की योजना की। யாக்கோபை பட்டயத்தினாலே கொன்று போட்டார். याकूब को तलवार से मरवा डाला। யாக்கோபை பட்டயத்தினாலே கொன்று போட்டார். याकूब को तलवार से मरवा डाला। இது யூதருக்கு பெரிய சந்தோஷமா இருந்தது. इससे यहूदी लोग आनंदित होते हैं। ஏரோது பார்க்கிறார், अभी हेरोद ने देखा, நாம் இந்த யாக்கோபை கொன்று போட்டோம் हमने तो याकूब को मार डाला, அல்லது யாக்கோபை கொலை செய்தோம், याकूब को मार डाले। இது யூதர்களுக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கிறது. इससे यहूदी लोग बहुत आनंदित हो रहे हैं। ஆனபடினால பேதுருவையும் கொலை செய்ய வேண்டும். इसलिए उसने पतरस को भी पकड़ लिया, ஏன்னா பேதுருவை கொண்டு கர்த்தர் வல்லமையை கிரியை செய்து கொண்டிருக்கிறார். क्योंकि उन दिनों में पतरस के द्वारा प्रभु बहुत सारे बड़े काम कर रहे थे। தேவனுடைய பிள்ளைகள் உன் வாழ்க்கையில ஒரு முன்னேற்றம் வரும்போது, परमेश्वर के बच्चे, जब तेरे जिंदगी में एक बढ़ोतरी होती है, வாழ்க்கையில ஒரு ஆசீர்வாதம் வரும்போது, जब तेरे जीवन में कोई आशीर्वाद आती है, அது மற்றவர்களுக்கு பகையை உண்டாக்குகிறது, तो दूसरे तुझसे जलते हैं, எரிச்சலை உண்டாக்குகிறது, नफरत करेंगे, பொறாமை உண்டாக்குகிறது, जलेंगे। இந்த அப்போ ஏரோது ये हेरोदेस, இந்த பேதுருவை கொலை செய்ய வேண்டும் என்று சித்தம் கொண்டார். उन्होंने ये योजना की कि पतरस को भी मार डाले। பேதுருவை பிடித்து पतरस को पकड़ लिया அவங்க சிறைச்சாலையில அடைத்தாச்சு. और उसे बंदीगृह में डाल दिया। வேதத்தில் எழுதப்பட்டிருக்கிறது, यहाँ पर लिखा है 4 வகுப்புகள் உள்ள சிறைச்சாலை. 7 बंधन पाया हुआ बंदीगृह। 4 4 முதல்ல ஒரு கதவு, पहला एक दरवाजा, அது ஒரு பெரிய இரும்பு கதவு. एक बड़ा लोखंड का द्वार, அங்க 4 சேவகர்கள், वहाँ पर 4 पहरेदार, அதை தாண்டி उள்ள போனால் முதலாம் காவல், फिर दूसरा एक दरवाजा, அந்த முதலாம் காவல் பக்கத்துல போற அந்த 4 போர் சேவகர்கள், वहाँ पर 4 सिपाहियाँ, அதை தாண்டி உள்ள போனால் இரண்டாம் காவல், फिर आगे जाएंगे तो दूसरा द्वार, அங்கே ஒரு பெரிய கதவு, वहाँ पर एक बड़ा दरवाजा, அங்கே 4 போர் சேவகர்கள். वहाँ 4 सिपाहियाँ। இப்படி 4 கதவுகளை தாண்டி ऐसे 4 द्वार को पार करके 4வது வகுப்பிலே அங்கே பேதுரு அடைத்து வைத்திருக்கிறார்கள். चौथा कमरे में ही पतरस को बंद किया था। பேதுரு இருந்த இடத்துல जहाँ पर पतरस थे, பேதுருக்கு இந்த பக்கத்துல அந்த பக்கத்துல 2 போர் சேவகர்கள். पतरस के दोनों तरफ में 2 सिपाहियाँ, பேதுரு கைகளிலே விலங்கிடப்பட்டிருக்கிறார். और पतरस को जंजीरों में बंधा हुआ था। வேதத்தில் எழுதப்பட்டிருக்கிறது, यहाँ लिखा है பஸ்கா பண்டிகை வருகிறது. अख़मीरी रोटी के समय आ रही थी। அந்த பஸ்கா பண்டிகை முடிந்த பிறகு और फसह के पर्व के बाद பேதுருவை அழைத்து கொண்டு வெளியே வர வேண்டும். पतरस को बाहर ले आना है। இப்படி ஏரோது மனதில் நினைத்துக் கொண்டிருந்தார். ऐसा हेरोदेस अपने मन में सोचा था, ஆனா கர்த்தர் பார்க்கிறார், लेकिन परमेश्वर ने देखा ஏரோது பஸ்கா பண்டிகை முடிந்த அடுத்த நாள் பேதுருவை வெளியே கொண்டு வர வேண்டும் என்று நினைத்திருந்த போது, फसह पर्व के बाद हेरोदेस ने पतरस को बाहर ले आने की योजना बनाई थी। அதற்கு முந்தின நாளே इसके पहले ही दिन में கர்த்தர் தம்முடைய தூதரை சிறைச்சாலைக்குள்ள அனுப்புகிறார். प्रभु ने अपने दूत को वहाँ पर भेज दिया। 4 வகுப்புகளை கொண்ட சிறைச்சாலை. 4 कोठरी रखा हुआ बंदीगृह, முதலாம் காவல், पहली रखवाला, இரண்டாவது காவல், दूसरा रखवाला, மூன்றாவது காவல், तीसरा रखवाला, நாலாவது காவல். चौथा रखवाला। 3 காவல்களையும் 3 रखवाले में भी 4 போர் சேவகர்கள். 3 कोठरी में भी 4 सिपाहियाँ। 4வது வகுப்புக்குள்ளே चौथा कोठरी में பேதுரு இருக்கிறார். पतरस है, பேதுருக்கு 2 போர் சேவகர்கள் பாதுகாப்பு. और पतरस की रक्षा के लिए 2 सिपाहियाँ। 2 போர் சேவகர்களுக்கு நடுவுல 2 सिपाहियों के बीच में பேதுரு நல்லா படுத்து தூங்கிட்டு இருக்கிறார். पतरस आराम से सो रहे थे, நல்லா தூங்குறார். अच्छे से सो रहे थे। தேவனுடைய பிள்ளைகள் பேதுரு ஒரு குடும்பஸ்தன். पतरस एक परिवार वाला था, அவர் மனைவி இருந்தார், उनके पति थे, அவர் மாமியார் இருந்தார். उनके सासुमा थे, ஆனா பேதுரு நல்லா தூங்குறாரு. लेकिन पतरस मस्त सो रहे थे। பேதுருக்கு கவலை இல்லையா? क्या पतरस को कोई चिंता नहीं? நாளைக்கு ஏரோது ராஜா வெளியே கொண்டு போட்டுருவாரு. कल पतरस को बाहर ले जाएंगे और मार डालेंगे। யாக்கோபை கொலை செய்தான் யூதர்களுக்கு சந்தோஷம். अगर याकूब को मैंने मार डाला, यहूदी लोग आनंदित मना रहे हैं। நாளைக்கு பேதுருடைய தலை எடுக்கப்படும். कल पतरस का सिर मुंडवाया जाएगा। ஆனா பேதுரு நல்ல தூக்கம். लेकिन पतरस आराम से सो रहा है, ஏன்னா பேதுருக்கு கர்த்தர் மேல நம்பிக்கை. क्योंकि पतरस यहोवा पर भरोसा करता है। எந்த சிறைச்சாலையில் அடைத்து போட்டாலே, कोई भी बंदीगृह में डाले, அது முதல் கதவா இருந்தாலும் நாலாவது கதவா இருந்தாலும், चाहे वो पहली कोठरी हो या चौथी कोठरी हो, கர்த்தருடைய கரத்திலே ஒரு சாவி இருக்கிறது. परमेश्वर के हाथ में कुंजी है। கர்த்தருடைய கரத்தில் இருக்கிற ஒரு திறவுகோல், परमेश्वर के हाथ का कुंजी அது எப்பேற்பட்ட கதவுகளையும் திறக்கும். बड़े बड़े कोठरी को भी खोल देगा। இவர்கள் எத்தனை பூட்டு போட்டு வைத்திருந்தாலும், कितने ही बड़े ताले लगाए, எத்தனை போர் சேவகர்களை காவலுக்கு வைத்திருந்தாலும், कितने सिपाहियों की
रखवाली के लिए रखे, கர்த்தருடைய கரத்துல ஒரு திறவுகோல் இருக்கிறது. लेकिन सेनाओं के परमेश्वर के हाथ में एक चाबी है। அவர் எப்பேற்பட்ட சிறைச்சாலையின் கதவுகளையும் திறப்பார். कितने बड़े बंदीगृह की कोठरी को भी वो खोल देगा। என்னை கொண்டு நிறைவேற்ற வேண்டிய காரியம் இருக்குமேயானால் मेरे जरिए यदि प्रभु के काम होना है கர்த்தர் நிச்சயம் என்னை வெளியே கொண்டு வருவார். तो निश्चय प्रभु मुझे बंदीगृह से बाहर ले आएगा। இந்த நிச்சயத்தோடு சமாதானமாய் உறங்கி ये கொண்டிருக்கிறார். निश्चय के साथ शांति से पत्रस सो रहा வேதத்தில் है। எழுதப்பட்டிருக்கிறது, यहाँ पे लिखा है கர்த்தருடைய தூதன் அங்கே வந்து स्वर्गदूत आ खड़ा हुआ, பேதுருவை தட்டி எழுப்பி पत्रस के पसली पर हाथ मार के பேதுருத்தில் சொல்றாரு, उसे जगाया பேதுருவே நீ எழுந்திரு, और कहा उठ जल्दी, உன் அறையை கட்டிக்கொள், अपने जंजीर खुल अपने कमर बांध ले, உன் அறையை கட்டிக்கொள், अपने कमर बांध ले, உன் பாதரட்சை தொடுத்துக்கொள், अपने जूते पहन ले உன் வஸ்திரத்தை உடுத்திக்கொள். और अपने वस्त्र पहन ले। 3 காரியம் சொல்றாரு. 3 चीज कहता है, உன் அறையை கட்டிக்கொள், कमर बांध ले, உன் பாதரட்சை தொடுத்துக்கொள், जूते पहन ले, உன் வஸ்திரத்தை தரித்துக்கொள். वस्त्र पहन ले। இதெல்லாம் செய்து முடித்த பிறகு ये सब करके தூதன் பேதுருவை கூட்டி கொண்டு வருகிறார். मेरे पीछे हो ले करके निकले आ रहा है। அவர் முதலாம் காவல் 2ஆம் காவல் எல்லாம் தாண்டி வெளியே வர்றாங்க. सब कोठरी को पार करके बाहर आ रहा है। கடைசில ஒரு பெரிய இரும்பு கதவு, बाद में एक बड़ा दरवाजा, அந்த இரும்பு கதவு திறக்குது. अभी वो द्वार फाटक खुल रहा है நகரத்துல தெருவீதிக்கு வர்றாங்க. और नगर की ओर आ रहे हैं। ஒரு தெருவீதி நெடுக நடந்த பிறகு जब नगर की ओर निकल पड़े, கர்த்தருடைய தூதன் மறைந்து போனார். एक गली से बाहर निकलते स्वर्गदूत उसे छोड़कर चला गया। பேதுரு நடந்த காரியம் புரியாமல் पत्रस उसके साथ जो घट रहे न समझ पाए। இது தரிசனமா உண்மையா என்று கூட தெரியாதபடிக்கு இருக்கிறார். उन्होंने ये भी नहीं समझा कि क्या मैं दर्शन देख रहा हूँ ये सच है। அவர்களுக்கு முன்பாக இருந்த இரும்பு கதவு தானாய் திறந்தது. उनके सामने जो बंदीगृह फाटक था वो खुल गया। தேவனுடைய பிள்ளைகள் நல்ல ஒரு நம்பிக்கை நமக்கு உண்டாயிருக்க வேண்டும். हमारे अंदर अच्छा एक भरोसा होना है। எத்தனை போர் சேவர்கள் காவல் காத்து கொண்டிருந்தாலும், कितने ही सिपाही लोग हमारी रक्षा करे, எத்தனை இரும்பு கதவுகள் நம்மை சுற்றி இருந்தாலும், कितने ही लोहे के फाटक हमारे चारों तरफ हो, தேவனுடைய பிள்ளைகள் கர்த்தருடைய கரத்தில் ஒரு திறவுகோல் இருக்கிறது. परमेश्वर के बच्चे प्रभु के हाथ में कुंजी है। சகல அதிகாரத்தை செய்ய வல்லமை உள்ள திறவுகோல். सर्व अधिकार और सर्व काम करने वाले प्रभु का अधिकार। கர்த்தர் எல்லா கதவுகளையும் உடைப்பார். परमेश्वर सारे द्वार को खोल देगा। பூட்டப்பட்டிருக்க எல்லா சிறைச்சாலையின் கதவுகளையும் உடைப்பார். बंधा हुआ सारे कोठरी को प्रभु खोल देगा। பேதுருடைய கைகளில் இருந்து விலங்கு தன்னால கலந்து விழுந்தது. पतरस के हाथ के सारे जंजीर गिर गए। தேவனுடைய பிள்ளைகள், प्रभु के बच्चे, கர்த்தர் உங்களை கொண்டு நிறைவேற்றி முடிக்க வேண்டிய காரியம் நடக்கும் வரையிலேயே, जब तक प्रभु आपके जीवन में जो करना चाहता है वो पूरा होने तक, வாழ்க்கையிலே உங்களுக்கு விரோதமா எத்தனை பகைகள் வந்தாலும், आपके जीवन में कितने विरोधियां हो, எத்தனை எரிச்சல்கள் உண்டானாலும், कितने ही लोग तुमसे जले, எத்தனை பேர் உங்களை கொலைபாதகர்களாய் பார்த்தாலும், कितने ही लोग तुम्हें नफरत करे, எத்தனை பேர் உங்கள் வாழ்க்கை அடைக்கப்பட்டிருக்க வேண்டும் என்று சிறைச்சாலையின் அனுபவத்தில் உங்களை நடத்தி கொண்டிருந்தாலும், कितने ही लोग चाहे कि तुम बंदीगृह में पड़े रहो करके तुम्हें चलाए, இந்த சிறைச்சாலையின் அனுபவம் நிரந்தரமானது அல்ல. ये समझ लीजिए बंदीगृह का जीवन तुम्हारा निरंतर नहीं होगा। கர்த்தருடைய கரத்திலே ஒரு திறவுகோல் இருக்கிறது, சர்வ அதிகாரம் உள்ள திறவுகோல். क्योंकि परमेश्वर के हाथ में एक बड़ी कुंजी है। கர்த்தர் திறந்தால் பூட்ட ஒருவரால் यदि முடியாது. वो खोले तो कोई बंद नहीं कर पाएगा। பேதுரு தைரியமாய் எழுப்பி புறப்பட்டு போனார். अभी पतरस बहुत धैर्य से उठकर चला गया। தேவனுடைய பிள்ளைகளுக்கு சிறைச்சாலையில் இருக்கிறவர்களை தேடுகிறார்கள். अभी बंदीगृह में लोग ढूंढ रहे हैं। பேதுருவுக்கு தெளிவு வந்த போது जब पतरस का सचेत हुआ, பேதுரு அப்பொழுதுதான் நினைக்கிறான், तब वो सोचता है யூதர்களுக்கும் यहूदियों ஏரோதின் கைக்கும் हेरोदेस के हाथ से அவனுடைய எண்ணங்களுக்கும் என்னை விடுதலையாக்கும்படியாக और उसकी सारा आशा तोड़ दी है। கர்த்தருடைய தூதனை எனக்காக அனுப்பி வைத்தார். प्रभु ने अपना स्वर्गदूत भेजकर मुझे छुड़ाया है। பேதுரு சொல்லுகிறார், पतरस कहता है ஏரோதுடைய எண்ணங்களுக்கும் हेरोदेस के हाथ से யூத ஜனங்களுடைய எண்ணங்களுக்கும் விடுவிக்கும்படியாய் और यहूदियों की सारी आशा को तोड़ देकर கர்த்தர் தம்முடைய தூதனை எனக்காக அனுப்பி வைத்தார். प्रभु ने अपना स्वर्गदूत भेजकर मुझे छुड़ा लिया। அதுவரையிலே உனக்கு தெளிவு இல்ல. तब तक उसके अंदर एक सचेत नहीं हुई। அவர்கள் காவல் எல்லாம் தாண்டி தாண்டி வரும்போது கூட அவனை சொப்பனம் காண்கிறதை போல நினைத்துக் जब கொண்டிருக்கிறார். सारा कोठरी पार कर करके आए तभी वो सोचा कि वो स्वप्न देख रहा है। அவனுடைய கைகளில் விலங்குகள் எல்லாம் கலந்து விழுந்தது. जब उसके हाथ से जंजीरें खुलकर गिर पड़े। தேவனுடைய பிள்ளை கர்த்தர் உன்னை நடத்துகிற பாதை, परमेश्वर के बच्चे जो रास्ता में प्रभु तुझे चला रहा है அது உனக்கு தெரியாது. तू नहीं जानता। கர்த்தர் நடத்துகிற பாதை நம்மால் புரிந்து கொள்ள முடியாது. प्रभु की रास्ताओं को हम समझ नहीं पाएंगे। யூதர்கள் நினைக்கலாம் பேதுருவை கொன்று போடலாம் என்று. यहूदी लोग सोच रहे हैं कि हम पतरस को मार डाले। ஏரோது நினைக்கலாம் பேதுருவை கொலை செய்து போடலாம் என்று. हेरोदेस सोचता होगा कि पतरस को घात कर दे। 4 காவல் அல்ல, 4
कोठरी नहीं, 4 காவல், 4 कोठरी, 4 வகுப்பறைகளுக்கு 4 போர்ச்சவர்கள், 4 कोठरी में 4 सिपाहियां, எத்தனை போர்ச்சவர்கள் இருந்தாலும், कितने सिपाहियां क्यों न हो, எத்தனை இரும்பு கதவுகள் இருந்தாலும், कितने ही लोहे के फाटक क्यों न हो, எல்லா இரும்பு கதவுகளையும் உடைத்து கர்த்தர் பேதுருவை வெளியே கொண்டு வந்தார். सारे लोहे के फाटक को तोड़कर परमेश्वर ने पतरस को बाहर ले आए। அல்லேலூயா. हालेलुया। தேவனுடைய பிள்ளைகள் ஒன்று அறிந்து கொள்ள வேண்டும். एक बात को समझ लीजिएगा, வாழ்க்கையில் இருக்கிற நெருக்கங்கள், आपके जीवन की परेशानियां, வாழ்க்கையில் இருக்கிற சிறைச்சாலையின் அனுபவங்கள், आपके जीवन की बंदीगृह की जीवन, வாழ்க்கையில் நீங்கள் அனுபவிக்கிற பகைமைகள், आपके जीवन में जो भी आप नफरत की झेल रहे हो, தேவனுடைய பிள்ளைகள் நீங்கள் ஒளிந்து ஓடுகிற அனுபவங்கள், चुप चुप कर जो तुम दौड़ रहे हो, காரணம் இல்லாமல் ஜனங்கள் உங்களை பகைக்கிற அனுபவங்கள், बेवजह जब लोग तुमसे नफरत करते हैं, இவைகள் எல்லாம் உங்கள் வாழ்க்கையில ஒரு சிறையை போல உங்களை அடைத்து வைத்திருந்தார்கள். ये सारे बात तुम्हें एक बंदीगृह में डाला जैसे आपको बांध कर रखा है। இது உங்கள் வாழ்க்கையின் நிரந்தரம் அல்ல. ये बंदीगृह आपका जीवन नहीं है। கர்த்தர் எல்லாம் உடைத்து போடுவார். परमेश्वर सारे बात को बदल देगा। அவர் செய்து முடித்த பிறகுதான் தெரிந்தது பேதுருவுக்கு. वो पूरा करने के बाद ही पता चलेगा पतरस को। இந்த ஏரோதின் எண்ணங்களுக்கு யூத ஜனங்களின் எண்ணங்களுக்கு தப்புவிக்கும்படியாய் கர்த்தர் தம்முடைய தூதரை அனுப்பி என்னை விடுவித்தார். हेरोदेस के हाथ और यहूदियों की आशा को तोड़कर परमेश्वर अपने दूत को बेचकर मुझे छुड़ा लिया। தேவனுடைய பிள்ளைகள் கர்த்தர் நடத்துகிற பாதை நமக்கு தெரியாது. परमेश्वर के बच्चे प्रभु जहाँ पर चलाते वो रास्ता हम नहीं जान पाएंगे। கர்த்தர் நமக்கென்று வாக்குத்தத்தம் பண்ணி வைத்திருக்கிற ஆசீர்வாதங்கள் நம்முடைய கண்கள் காணாதவைகள். प्रभु ने जो हमारे जीवन में आशीर्वाद रखा है वो हमारे आंखें ने नहीं देखी है। கர்த்தர் உங்களுக்கென்று வாக்குத்தத்தம் பண்ணி வைத்திருக்கிற ஆசீர்வாதங்கள் கண் காணாதவைகள். आपके जीवन में प्रभु ने जो आशीर्वाद रखा है वो आपके आंखों ने नहीं देखी है। கர்த்தர் உங்களுக்கென்று வாக்குத்தத்தம் பண்ணி வைத்திருக்கிற ஆசீர்வாதங்கள் காது கேளாதவைகள். परमेश्वर ने आपके लिए वायदा किया वो आशीर्वाद आपके कानों ने नहीं सुनी है। கர்த்தர் சொன்ன வாக்குத்தத்தம் நிறைவேறும் போது, जब तक प्रभु की वाचा पूरा होता है, அந்த வாக்குத்தத்தம் நிறைவேறும் போது, जब वो वाचा पूरा होता है, நீங்கள் கடந்து வந்த பாதையை திரும்பி பார்ப்பீர்களேயானால், तुम गुजरी जिंदगी को जब पलट कर देखोगे, அப்பொழுதுதான் புரியும் கர்த்தர் உங்களை நடத்தி கொண்டு வந்த பாதை. जब तब समझ पाओगे प्रभु ने किस रास्ते से तुम्हें चलाया है। இப்பொழுது தேவனுடைய பிள்ளை கர்த்தர் உன்னை எந்த பாதையில நடத்தினாலே, अब चाहे परमेश्वर किसी भी रास्ता से तुम्हें चला रहा है, உன்னால் அதை புரிந்து கொள்ள முடியாது, अब समझ नहीं पाओगे, உன்னால் அதை அறிந்து கொள்ள முடியாது. अब तुम्हारे समझ में नहीं आएगा। ஆனால் கர்த்தர் கலகத்துக்கு தேவன் அல்ல. लेकिन परमेश्वर हमारा शांति नहीं बिगाड़ते, அவர் சமாதானத்துக்கு தேவன். वो शांति का परमेश्वर है। கர்த்தர் எல்லாவற்றையும் நன்மைக்காகவே செய்து முடிப்பார். परमेश्वर सब कुछ हमारे जीवन में भलाई के लिए करेगा। பேதுரு தன் சிறைச்சாலையில் அடைக்கப்பட்டிருந்தான். पतरस बंदीगृह में बंधा हुआ था, எல்லா சிறைச்சாலையின் கதவுகள் தானாகவே திறந்தது. बंदीगृह का सारा फाटक अपने आप खुला, அவன் கைகளில் இருந்து விலங்குகள் எல்லாம் தானாகவே தெறிப்புண்டு விழுந்தது. उसके हाथ से जंजीरें निकल पड़े, அவன் கர்த்தருடைய கிரியைகளை அறிந்து கொண்டான். वो परमेश्वर के कामों को देख पाया। நமக்கு முன்பாக இருக்கிற இரும்பு கதவு, अपने सामने जो लोहे का फाटक है, தேவனுடைய பிள்ளைகள் தானாக திறக்க வேண்டுமானால் यदि अपने आप खुलना है तो ஒன்றை கற்றுக்கொள்ள வேண்டும். एक बात समझ लीजिए, எவ்வளோ பெரிய எரிகோ மதில் முன்னால நின்று கொண்டிருந்தார், कितने बड़ी एरिहो के फाटक हमारे सामने हो, எவ்வளோ பெரிய கோலியாத்து முன்னே நின்று கொண்டிருந்தார், कितने बड़ा गोलियात भी क्यों ना खड़े हो, எவ்வளோ பெரிய யோர்தான் நமக்கு முன்னால் நின்று கொண்டிருந்தார், कितना ही बड़ा यर्दन नदी हमारे सामने हो, எவ்வளவு பெரிய இரும்பு கதவு சிறைச்சாலையின் கதவு முன்னே நின்று கொண்டிருந்தார், कितने बड़े लोहे के फाटक का बंदीगृह तुम्हारे सामने हो, அது தானாக விலகி போக வேண்டும். यदि वो अपने आप निकलना है तो, இரும்பு கதவு தானாக திறக்க வேண்டும். लोहे का फाटक खुलना है तो, எரிகோ மதில் போன்ற பிரச்சனை தானாக விலக வேண்டும். एरिहो का दीवार अपने आप गिरना है तो, யோர்தானை போல புரண்டு வருகிற சோதனை தானாக மறைய வேண்டும். यर्दन नदी की तरह आने वाली समस्याओं दूर होना है तो, சத்தியத்தை அறிந்து கொண்ட தேவனுடைய பிள்ளைகள், सच्चाई को जाना हुआ प्रभु के परमेश्वर के लोग, இயேசு கிறிஸ்து விசுவாசித்து ஏற்றுக்கொண்ட தேவனுடைய பிள்ளைகள், प्रभु को विश्वास करके अपनाए हुए प्रभु के लोग, நீங்கள் சத்தியத்தை மறந்து போக கூடாது. सच्चाई को भूलिए मत, சத்தியத்தை நீங்கள் மறைக்க கூடாது. सच्चाई को छिपाइए मत, நீங்கள் ஆரம்பத்துல கற்றுக்கொண்ட சத்தியத்துல உறுதியா நிலைத்து நிற்க வேண்டும். शुरुआत में जो सीख आपने सीखी है उस सच्चाई में बने रहो। பேதுருவே எழுந்திரு, हे पतरस उठ, உன் அறையை கட்டிக்கொள், अपने कमर बांध ले, தேவனுடைய பிள்ளைகள் வசனம் தான் சத்தியம், ये सच्चाई है, சத்திய வசனம், सच्चाई वचन है, அந்த வசனத்தை தேவனுடைய பிள்ளைகளை உறுதியாய் பற்றிக் கொள்ள வேண்டும். इस वचन को हमें बांध लेना है। அநேக உபதேசங்கள் மாறிக்கொண்டிருக்கிறது. आज के दिन उपदेश बदल रहा है। தேவனுடைய பிள்ளைகள் ஆரம்பத்தில் நாம் கற்றுக்கொண்ட சத்தியத்தை நிச்சயித்துக் கொண்டு ஓட வேண்டும். शुरुआत में जो सच्चाई वचन को हमने ग्रहण किया उस सत्य में भागना है। கர்த்தர் நமக்கு ஆரம்பத்துல எதை கற்றுத் தந்தாரோ, शुरुआत में प्रभु ने हमें जो सीख दी है, நாம் கற்றுக்கொண்ட ஆரம்ப சத்தியத்திலே உறுதியா நிற்க வேண்டும். शुरुआत की सत्य में हमें खड़े रहना है। பாதரட்சை தொடுத்துக்கொள், जूते को पहन ले, ஆயத்தம், तैयारी, மணவாளன் எப்பொழுது வருவார்?
परमेश्वर दूल्हा कब आएगा, மணவாளன் எப்பொழுது வருவார்? दूल्हा कब आएंगे। உலகத்துல எத்தனையோ சம்பவங்கள் நடந்து கொண்டு இருக்கிறது. संसार में बहुत सारी घटनाएं घट रही है। பேதுருவை சுற்றிலும் எத்தனையோ காவல்கள். पतरस के चारों तरफ सिपाहियां। பேதுருவுக்கு 4 கதவு இருப்பு கதவுகள் பூட்டப்பட்டு இருக்கிறது. पतरस के सामने 4 लोहे के फाटक बंधे हुए हैं। பேதுருவுக்கு பக்கத்துல வலது பக்கத்துல இடது பக்கத்துல போர்ச்சவர்கள் இருக்கிறார்கள். पतरस के दाएं और बाएं और 2 सिपाहियां भी है। பேதுருக்கு குடும்பம் இருக்கிறது. पतरस के परिवार है। விடிஞ்சா நாளைக்கு பேதுருவை கொலை செய்யப்படுவார். सुबह होते ही पतरस के हत्या की जाएगी। ஒரு கலக்கம் இல்ல. कोई चिंता नहीं। நிம்மதியா தூங்குறான். चैन से सो रहा है। நிம்மதியா தூங்குறான். चैन से सो रहा है। ஏன்? क्यों? தேவனுடைய பிள்ளைகள் ஜீவனுள்ள தேவனுடைய குமாரனாகிய கர்த்தர் என்பதை அறிந்திருந்தார். वो जान गया था कि जीवित परमेश्वर की यहोवा की आराधना करता है, ஆனபடியால் தைரியமாய் இருந்தார். इसलिए धैर्य से था। தேவனுடைய பிள்ளைகள் நாம் எப்பொழுதும் ஆயத்தமாய் இருக்க வேண்டும். ऐसे तैयारी के साथ रहना है। கற்றுக்கொண்ட சத்தியத்திலே உறுதியாய் நிலைத்திருப்போமேயானால் सच्चाई में यदि हम बने रहेंगे நமக்குள்ளே ஒரு தைரியம் ஒரு திட நம்பிக்கை உண்டாயிருக்கும். तो हमारे अंदर एक धैर्यता और दृढ़ भरोसा होगी। கர்த்தர் நமக்கு தந்த இரட்சிப்பின் வஸ்திரத்தை நாம் இழந்து போய்விடக் கூடாது. परमेश्वर ने दिया वो उद्धार का वस्त्र को खो मत बैठो। கர்த்தர் நமக்கு தந்த இரட்சிப்பின் வஸ்திரத்தை உடுத்திக் கொண்டு निरंतर उद्धार के वस्त्रों को पहनकर கற்றுக்கொண்ட ஆரம்ப சத்தியத்திலே உறுதியாய் ஊன்ற கட்டப்பட்டு शिक्षा प्राप्त की गई उद्धार के सत्य को पहनकर எல்லா சூழ்நிலையிலும் கர்த்தருக்கு ஆயத்தமாய் காணப்படுவேயானால் हर परिस्थिति में यदि दूल्हा के इंतजार में तैयार रहेंगे, எத்தனை சிறைச்சாலை கதவுகள் முன்னாடி வந்தாலும் कई लोगों के फाटक तुम्हारे सामने हो, தேவனுடைய பிள்ளைகள் அதெல்லாம் தானாக அகன்று போகும். वो सब अपने आप दूर हो जाएगा। கர்த்தர் தானாகவே திறக்க வைப்பார். परमेश्वर ही खोल देंगे। ஆனபடினால சிறையிருப்பு इसलिए बंदी गृह பொறாமையினாலே உண்டாகிறது. जलन से भी नफरत से भी होती है। எந்த விதத்துல வந்தாலும் कैसे भी आए, தேவனுடைய பிள்ளைகள் கர்த்தர் உங்கள் சிறைச்சாலையின் கதவுகளை உடைப்பார். परमेश्वर आपके बंदी गृह के फाटक को खोल देगा। வேதத்துல வாசிக்கும் போது पवित्र शास्त्र में हम पढ़ते हैं, அப்போஸ்தலர் 16வது அதிகாரம் प्रेरितों के पुस्तक 16वां अध्याय, அந்த 16வது அதிகாரத்துல 16वां अध्याय में 26வது வசனத்தை நீங்கள் வாசிப்பீர்களேயானால் 26वां वचन को पढ़े। इतने में एकाएक बड़ा भूकंप आया, यहाँ तक कि बंदीगृह की नींव हिल गई और तुरंत सब द्वार खुल गए और सबके बंधन खुल पड़े। சடுதிலே சிறைச்சாலையின் அஸ்திபாரங்கள் அசையும்படியாக एकाएक बंदी गृह में भूकंप आया, பூமி மிகவும் அதிர்ந்தது. भूकंप आकर बंदी गृह की नींव हिल गई। உடனே கதவுகள் எல்லாம் திறவுண்டன. तुरंत सब द्वार खुल गए, எல்லாருடைய கட்டுகளும் கலந்து போயிற்று. सबके बंधन खुल पड़े। சடுதிலே சிறைச்சாலையின் அஸ்திபாரங்கள் அசையும்படியாக एकाएक बंदी गृह की नींव हिल जाने பூமி மிகவும் அதிர்ந்தது. एक बड़ा भूकंप आया, கதவுகள் எல்லாம் திறந்தது. द्वार खुल पड़े, கட்டுகள் எல்லாம் கலந்து போயிற்று. बंधन खुल पड़े। கர்த்தருடைய பிள்ளைகள் பவுலுடைய வாழ்க்கையில் நடந்த ஒரு சம்பவம். परमेश्वर के बच्चे पौलुस के जीवन में एक घटना हुई। பவுலும் சீலாவும் சேர்ந்து கர்த்தருடைய ஊழியத்தை செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள். पौलुस और सीलास प्रभु की सेवकाई करते थे। வேதத்தில் எழுதப்பட்டிருக்கிறது, यहाँ पर लिखा है, பவுலும் சீலாவும் पौलुस और सीलास அவர்கள் தாங்கள் வழக்கம் போல ஜெபிக்கிற ஒரு ஆற்றண்டைக்கு கடந்து போனார்கள். हमेशा जहाँ अक्सर वो प्रार्थना करते थे उस नदी के किनारे चल पड़े। வேதத்தில் எழுதப்பட்டிருக்கிறது, यहाँ पर लिखा है, வெளியே போய் ஆற்றின் அருகே உட்கார்ந்து बाहर नदी के किनारे बैठकर வழக்கமாய் ஜெபம் பண்ணுகிற இடத்துல अक्सर जहाँ पर वे प्रार्थना करते थे உட்கார்ந்து அங்கே கூடி வந்த ஸ்திரீகளுக்கு வசனத்தை உபதேசித்தோ. वहाँ बैठकर इकट्ठे हुए स्त्रियों के पास वचन बोले। ஆற்றின் அருகே வழக்கமாய் ஜெபம் பண்ணுகிற இடம், नदी के किनारे अक्सर जहाँ पर प्रार्थना करते थे பவுலும் சீலாவும் पौलुस और सीलास, வழக்கமாய் ஜெபம் பண்ணுகிற இடம் என்று சொல்கிறார். यहाँ पर लिखा है अक्सर जहाँ प्रार्थना करते थे, ஆற்றின் அருகே வழக்கமாய் ஜெபம் பண்ணுகிற ஒரு இடம். नदी के किनारे वहाँ पर अक्सर प्रार्थना करते थे। தேவனுடைய பிள்ளைகளுக்கு வழக்கமாய் ஜெபம் பண்ணுகிற ஒரு இடம் வேணும். अक्सर प्रार्थना करने का एक स्थान होना है। வழக்கமா अक्सर ஜெபிக்கிறதுக்கு சொல்லி தேவனுடைய பிள்ளைகள் ஒரு இடத்தை ஒதுக்கி கொள்ளுங்கள். प्रार्थना करने के लिए एक जगह को अलग कर ले। அப்ப ஜெபிப்பதற்கு வழக்கமான ஒரு இடம், प्रार्थना करने का एक अलग जगह होना है। இவர்கள் வழக்கம் போல ஜெபிக்கிற இடம் ஆற்றங்கரை ஓரம். नदी के किनारे अक्सर ये प्रार्थना करते थे। இந்த ஆற்றங்கரை ஓரத்தில் அவர் வழக்கமாய் ஜெபிக்கும்படி கடந்து போன போது वैसे वहाँ जब वे प्रार्थना करने आए அங்கே अनेक ஸ்திரீகள் கடந்து வந்தார்கள்.
கூறுகிறார்கள். वहाँ पर कई स्त्रियां इकट्ठा हुई, அவர்களுக்கு வசனத்தை உபதேசிக்கிறார். उनसे वह बातें करने लगे। அந்த வசனத்தை கேட்டுக்கொண்டிருந்தவர்களே उनमें जो जिन्होंने उनके वचन को सुना, ஒரு கனம் பொருந்திய ஸ்திரீ லீதியாளுடைய இருதயத்திலே வசனம் திறந்தது. लीदिया नामक एक स्त्री का हृदय खुल गया। அவளுடைய இருதயம் வசனத்தால் திறக்கப்பட்டது. प्रभु ने उसका मन खोल दिया அவள் கர்த்தரை விசுவாசித்து ஏற்றுக்கொண்டாள். और उन्होंने परमेश्वर को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार किया। இவர்கள் இப்படி வழக்கமாய் ஊழியத்தை செய்து கொண்டிருந்த போது ऐसे जब ये सेखाई कर रहे थे, அவர்கள் போகும்போதெல்லாம் जब कभी वे जाते थे, அங்கே குறி சொல்ல ஏவுகிற ஒரு ஆவியை கொண்டிருந்த ஒரு ஸ்திரீ, वहाँ पर குறி சொல்லுகிறவள், बावी कहलाने वाला एक आत्मा, குறி சொல்ல ஏவுகிற ஆவியை பெற்றிருந்த ஒரு ஸ்திரீ, बावी कहलाने वाली एक स्त्री, எப்பவும் அவங்க போகும்போதும் வரும்போதும் जब भी उनका आना जाना होता था, பவுலை சீலாவை பார்த்து पौलुस और सिलास को कहती थी, இவர்கள் உன்னதமான தேவனுடைய ஊழியக்காரர்கள், ये उन पर परम प्रधान परमेश्वर की सेवा है, உன்னதமான தேவனுடைய ஊழியக்காரர்கள், परम प्रधान परमेश्वर की सेवक है, ரட்சிப்பின் வசனத்தை நமக்கு அறிவிப்பார்கள், उद्धार का वचन को बोते हैं, இப்படி சொல்லிட்டே இருக்கு. ऐसे कहती थी। அந்த குறி சொல்ற ஆவிய உள்ள ஒரு ஸ்திரீ, ये बावी कहने वाली स्त्री அப்ப இப்படி சொல்லிட்டு இருக்கும்போது ऐसे कहते समय ஒரு நாள் பவுலுக்குள்ள கோபம் வந்தது. एक दिन पौलुस के अंदर गुस्सा आया। கோபம் வந்த போது गुस्से में आकर அந்த ஸ்திரீயை பார்த்து சொல்லுகிறார், उस स्त्री को देखकर कहा, பவுலை அநேக நாள் இந்த ஸ்திரீ இந்த வார்த்தையை சொன்ன போது कई दिन उन्होंने ये बोलने पर அப்போஸ்தலனாகிய பவுல் சினம் கொண்டு प्रेरित पौलुस क्रोधित होकर திரும்பி பார்த்து, पीछे मुड़कर, நீ இவளை விட்டு புறப்படும்படி இயேசு கிறிஸ்து நாமத்தினாலே உனக்கு கட்டளையிடுகிறேன் मैं तुझे यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देता हूँ कि उसमें से निकल जा। என்று அந்த ஆவியோட கட்டளை கொடுக்கிறார். उस आत्मा को उन्होंने आज्ञा दी। அந்த நேரமே அந்த குறி சொல்ற ஆவி அவளை விட்டு போயிடுச்சு. उसी घड़ी वो भावी आत्मा वहाँ से निकल गया। அந்த குறி சொல்லுகிற ஆவி அவளை விட்டு போயிடுச்சு. भावी कहलाने वाला आत्मा निकल पड़ा। இந்த குறி சொல்லுகிற ஆவி அவளுக்குள்ள இருந்தபடினாலே ये भावी कहने वाला आत्मा उस स्त्री के अंदर था, इसलिए அவளை வைத்து ஒரு எஜமான் சம்பாதித்துக் கொண்டிருந்தார். उसको रखकर उसके मालिक कमा रहे थे। இப்போது ஆவி அவளை விட்டு போயிடுச்சு. अभी आत्मा निकल गया। தனக்கு வரக்கூடிய ஆதாயம் நின்று போயிடுச்சு என்பதை அறிந்த எஜமான் जब उसके स्वामी ने जान लिया कि उसकी कमाई रुक गई, பவுலை பிடித்து இழுத்து पौलुस को पकड़कर அதிகாரியிடத்தில் ஒப்பு கொடுத்தார். चौक के प्रधानों के पास खींच ले गया அதிகாரிகள் और फौजदार लोग பவுலை அநேக அடிகளை அடித்து उसे बहुत मारकर, அநேக அடிகள் அடித்த பிறகு बहुत पिटवाने के बाद வஸ்திரத்தை கிழித்து उसके वस्त्र फाड़कर சிறைச்சாலையில கொண்டு மாட்டிட்டாங்க. और उसे बंदी गृह में डाल दिए। சிறைச்சாலையில கொண்டு மாட்டாங்க. बंदी गृह में डाल दिए। எழுதப்பட்டிருக்கிறது, यहाँ पर लिखा है, அவர்கள் அநேக அடிகள் அடிக்கப்பட்டார்கள். उन पर बहुत सारे डंडे मारे गए। அவருடைய கால்களை தொழுமரத்திலே மாட்டி வைத்தார்கள். उनके पैरों को बांध दिया गया था। தொழுமரத்திலே மாட்டி வைத்தார்கள். उनको पैरों को कोठरी में बांध दिया गया அந்த था। தொழுமரத்திலே மாட்டும் போது அந்த கால் அப்படியே இப்படிதான் இருக்கும். उनके पाँव काट में टोक दिए गए थे। காலை மடக்கவும் முடியாது, நீட்டவும் முடியாது, அப்படியே தான் இருக்கணும். उनका पैर ऐसे ही रहता था, वो का हिला पाते थे। எவ்வளவு நேரம் இருக்க முடியும்? कितने समय रह पाएंगे இந்த இக்கட்டான ஒரு சூழ்நிலையில ऐसे एक परिस्थिति में? வேதத்தில் எழுதப்பட்டிருக்கிறது, पवित्र शास्त्र में लिखा है, நடு ராத்திரியான போது आधी रात के लगभग பவுலும் சீலாவும் पौलुस और सिलास பாடி கர்த்தருடைய நாமத்தை துதித்து परमेश्वर के भजन गा रहे थे और प्रार्थना कर रहे थे। கர்த்தரை பாடி துதித்தார்கள். प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे। அவர்கள் பாடி கர்த்தரை துதித்ததை அங்கே இந்த சிறைச்சாலையில் உள்ள அத்தனை பேர் वो கேட்டுக்கொண்டிருந்தார்கள். जो प्रार्थना कर रहे थे, भजन गा रहे थे, वहाँ की कैदी सुन रहे थे। எல்லாரும் கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறார்கள். सब सुनते समय சடுதியிலே अचानक அந்த சிறைச்சாலையின் அஸ்திபாரம் அசையக்கூடிய அளவுக்கு एकाएक बंदी गृह का नींव हिलने लगा பூமி மிகவும் அதிர்ந்தது. और भूमि हिलने लगा। சிறைச்சாலையின் கதவுகள் திறந்தது. बंदी गृह का द्वार खुल गए। கட்டுகள் எல்லாம் விழுந்து போயிற்று. सबके बंधन भी खुल गए। அல்லேலூயா, हालेलुया, அல்லேலூயா. हालेलुया। பவுலுடைய வாழ்க்கையை கர்த்தர் சிறைச்சாலையின் கதவுகளை திறந்து அவருடைய கைகளில் இருந்த கட்டுகளை அவிழ்த்தார். परमेश्वर ने पौलुस के जीवन में बंदी गृह को भी खोल दिया, उसके बंधनों को भी तोड़ दिया। இன்றைக்கு தேவனுடைய பிள்ளைகளுடைய வாழ்க்கையில கர்த்தர் ஒரு திறந்த வாசலை வைப்பார். परमेश्वर के बच्चे, आज के दिन तेरे जीवन में प्रभु एक खुले द्वार को रखेगा। அவர் திறக்கிற கதவை யாரும் பூட்ட முடியாது. वो द्वार को जिसको खोलता है, उस द्वार को कोई बंद नहीं कर पाएगा। எப்பேற்பட்ட அடைப்பட்ட கதவாய் இருந்தாலும் किसी भी प्रकार का बंद द्वार क्यों ना हो, தேவனுடைய பிள்ளைகள் கர்த்தர் உங்களுக்கு அதை திறப்பார். परमेश्वर के बच्चे
बच्चे तेरे लिए उस द्वार को खोलेगा, கர்த்தர் உங்களுக்கு திறப்பார். उस द्वार को प्रभु खोलेगा। அவர் வெண்கல கதவுகளை உடைக்கிறவர், लोहे के फाटकों को प्रभु तोड़ता है, இருப்பு தாழ்பால்களை முறிக்கிறவர், लोहे के बंधनों को तोड़ता है, ஒளிப்பிடத்தின் பொக்கிஷங்களை உங்களுக்கு தருகிறவர், छिपे हुए स्थानों को देता है, ஒளிப்பிடத்தின் புதையல்களை தருகிறவர், छुपे हुए गुप्त बड़े बातों को दिखाता है, அந்தரங்கத்தில் இருக்கிற பொக்கிஷங்களை உங்களுக்கு தருகிறவர், और अंधकार में रहा हुआ पदार्थों को देता है। தேவனுடைய பிள்ளை கர்த்தருடைய ஆசீர்வாதம் உங்களை தேடி வரும். परमेश्वर के बच्चे आशीर्वाद तुझे ढूंढ कर आएगा, நன்மையும் கிருபையும் உங்களை தொடர்ந்து வரும். भलाई और करुणा तेरी पीछा करेगी, கர்த்தர் உங்களை பாதுகாப்பார், प्रभु तेरी रक्षा करेगा, கர்த்தர் उங்களை பாதுகாப்பார். प्रभु तेरी रक्षा करेगा। பயங்கரமான வெள்ளம் பூமியில வந்தது, कितने बड़े बाढ़ इस पृथ्वी में आई, பயங்கரமான வெள்ளம். बड़ी बाढ़, அந்த வெள்ளத்தினாலே கர்த்தர் அந்த பூமியை அழித்தார். इस बाढ़ से प्रभु ने संसार को नाश कर दिया था। ஆனால் பேழை உண்டாக்கின நோவாவையும், लेकिन जहाज बनाया हुआ नूह को, நோவாவின் குடும்பத்தையும் नूह और उसके परिवार को கர்த்தர் பேழைக்குள்ள வைத்து பேழையின் கதவை பூட்டி சாவியை எடுத்தார். परमेश्वर ने उस नूह के परिवार को जहाज के अंदर रखकर उस जहाज को बंद कर दिया। அவனை சுற்றிலும் தண்ணீர் மிதக்கிறது. उस जहाज के चारों तरफ पानी बह रहा था। பேழை அரராத் மலையின் உச்சியில போய் நின்றது. बाढ़ बढ़ते बढ़ते जहाज अरारात के ऊपर तक पहुंच गई। பூமியில் உள்ள மழை தண்ணீர் அத்தனை வற்றி போகும் வரையிலேயே, जब पृथ्वी की सारे पानी सूखने तक கர்த்தர் பேழையின் கதவை அடைத்து சாவியை வைத்துக் கொண்டார். परमेश्वर उस जहाज के दरवाजों को बंद करके चाबी अपने पास रख लिया। கிட்டத்தட்ட 1.5 வருஷம் लगभग 1.5 साल இந்த நோவாவின் குடும்பமும் பூட்டப்பட்ட பேழைக்குள் பத்திரமாய் பாதுகாக்கப்பட்டார்கள். नोआ और उसके परिवार बंधा हुआ इस जहाज के अंदर बहुत सुरक्षित थे। தேவனுடைய பிள்ளைகள் கர்த்தர் உங்களையும் உங்கள் குடும்பத்தையும், परमेश्वर के बच्चे आज तुझे और तेरे परिवार को நோவாவை பேழைக்குள் வைத்து பாதுகாத்தது போல கர்த்தர் உங்களை பாதுகாப்பார். जिस प्रकार नूह और उसके परिवार को जहाज के अंदर रखकर रखवाली किया, वैसे तेरी भी रखवाली करेगा। அப்படினால் கர்த்தருடைய பிள்ளைகள் इसलिए प्रभु के बच्चे அறிந்து கொள்ள வேண்டிய ஒரு காரியம், एक बात को समझ लीजिएगा। தேவனுடைய பிள்ளைகளுடைய சகோதர சிநேகம் உள்ள சபை பிலதெல்பியா சபை. भाई बंधु के प्रेम से भरा हुआ कलीसिया है फिलाडेल्फिया कलीसिया। பிலதெல்பியா என்றால் சகோதர சிநேகம். फिलाडेल्फिया कहने पर भाई बंधु का प्रेम। இந்த சகோதர சிநேகத்தில் உள்ள இடத்தில் தான் கர்த்தர் சொல்லுகிறார், ये भाई बंधु के प्रेम से भरा हुआ यहाँ पर प्रभु कहते हैं, ஒருவரும் பூட்டக்கூடாதபடிக்கு திறக்கிற தேவன், कोई भी बंद न करने वाला खोलने वाला परमेश्वर। உனக்கு கொஞ்சம் பலன் இருந்ததும் நீ என் நாமத்தை மறுதலியாமல் பின்பற்றினபடினால் तेरे पास थोड़े से ताकत है, फिर भी तू मेरा इनकार नहीं किया, मेरे पीछा किया, நான் உனக்கு திறந்த வாசலை வைப்பேன். इसलिए तेरे सामने खुले द्वार रखता हूँ। பூமி எங்கும் குடியிருக்கிறவர்கள் மீது வரப்போகிற அந்த சோதனையின் காலத்திலே पृथ्वी के चारों तरफ जब परीक्षा बढ़ती जाएगी, நீ தப்பும்படியாய் நான் உன்னை காப்பேன். तेरी प्राण की रक्षा करने की मैं तेरी रक्षा करूंगा। அப்ப சிறையிருப்பு, बंदीगृह, அந்த சிறையிருப்பு எப்ப உண்டாகுதா? एक बंदीगृह के जीवन में कब आता है? நம்முடைய சகோதர சிநேகத்திலே நாம் பரிசுத்தமாய் உண்மையாய் இருக்கும் போது, जब हम अपने भाई बंधु के प्रेम में पवित्रता पाई जाती है, நம்முடைய சகோதர சிநேகம் பரிசுத்தமும் உண்மையுமாய் இருக்கும் போது, जब हमारे भीतर का प्रेम में खराई और पवित्रता होती है, நாம் ஆசீர்வதிக்கப்படும் போது, जब हम आशीष होते हैं, நாம் உயர்த்தப்படும் போது, जब उन्नति पाते हैं, மற்றவர்கள் நம் மீது வைக்கிற பகை நம்மை சிறைச்சாலையின் அனுபவத்துக்குள்ளே கொண்டு போகிறது. तो अब दूसरे लोग हमसे नफरत करते हैं, वही नफरत हमें बंदीगृह में ले जाता है। மற்றவர்கள் நம்மை பார்த்து எரிகிற எரிச்சல் நம்மை சிறைச்சாலையின் அனுபவத்துக்குள்ளே கொண்டு तब போகிறது. दूसरे हमसे जलते ये जलन हमें बंदीगृह में ले जाता है। மற்றவர்கள் நம்மை கொலை செய்ய வேண்டும் என்கிற கொலைபாதகத்தின் ஆவியோடு கிரியை செய்யும் போது நம்மை சிறைச்சாலையின் அனுபவத்துக்குள்ளே கொண்டு போகிறது. तब दूसरे हमारे ऊपर हत्या करना चाहते हैं, हत्या में बंदीगृह में ले जाता है। மற்றவருடைய பொறாமை நம்மை சிறைச்சாலையின் அனுபவத்துக்குள்ளே கொண்டு போகிறது. दूसरों का जलन डाह हमें बंदीगृह में ले जाता है। யோசேப்பின் மீது போத்திபாரின் மனைவி வைத்திருந்த பகை யோசேப்பை சிறைச்சாலைக்கு கொண்டு போறது. यूसुफ के ऊपर पोतीबार की पत्नी जो नफरत रखी थी, उसे बंदीगृह में ले गया। அப்போஸ்தலர்கள் மீது பரிசேயரும் சதுசேயரும் வைத்திருந்த பகை அவர்களை சிறைச்சாலைக்கு கொண்டு போனது. प्रेरितों के ऊपर जो महायाजक और सदुकियों ने नफरत रखा था, डाह रखा था, उन्हें बंदीगृह में डाल दिया। பேதுருவின் மீது வைத்திருந்த பொறாமை பேதுரை சிறைச்சாலைக்குள்ளே அடித்து கொண்டு போனது. पतरस के ऊपर जो नफरत रखा था, उसे बंदीगृह में डाल दिया। தனக்கு வரக்கூடிய ஆதாயம் நின்று போனது என்பதை அறிந்த போது அந்த எஜமான் பகைத்து இந்த பவுலை சீலாவை சிறைச்சாலைக்குள்ளே தள்ளி போட்டார். जब मालिक ने समझ लिया कि अपनी कमाई बंद हो गई, तो पौलुस और सीलास को बंदीगृह में डलवा दिया
किया गया। நம்மை சுற்றிலும் இருக்கிற ஜனங்கள் இப்படிப்பட்டவர்களாகத்தான் இருக்கிறார்கள். हमारे चारों तरफ इसी प्रकार के प्रजाएं हैं, பகைக்கிறவர்களும் जो नफरत करते हैं, जो பொறாமைப்படுகிறவர்களும் जलते हैं, எரிச்சல் जो அடைகிறவர்களும் हमसे जलते हैं, எப்பொழுதும் கொலை செய்யலாம் என்று நினைக்கிறவர்களும் हमेशा कब इनकी हत्या होगी करके योजना बनाने वाले, நம் நிமித்தமாய் அவருடைய ஆதாயம் குறைந்து போனால் அது நிமித்தமாய் நம்ம மீது எரிச்சல் அடைகிறவர்களும் जब हम हमारे द्वारा जो कमाई है, जो फायदा है कम होने पर, இப்படிப்பட்ட மக்கள் எல்லாம் சுற்றி இருக்கும்போது அவர்கள் மத்தியில தான் நாம் வாழ்ந்து கொண்டு இருக்கிறோம். हमसे नफरत करने वाले लोगों के बीच में ही हम जी रहे हैं। இப்படிப்பட்ட மக்கள் நிமித்தமாய் நமக்கு எப்பேற்பட்ட சிறைச்சாலை அனுபவம் கடந்து வந்தாது, चाहे ऐसे लोगों के जरिए कितने ही हमें बंदीगृह में पड़े, இப்படிப்பட்ட மக்கள் மூலமாய் நம்முடைய வாழ்க்கையில எப்பேற்பட்ட அடைக்கப்பட்ட நிலைமை உருவாகினாது, इन लोगों के कारण कितने ही हम एक बंधन में पड़े जाए, தேவனுடைய பிள்ளைகள் நீங்கள் கவலைப்படக்கூடாது. प्रभु के बच्चे आप निराश न हो, நம்முடைய ஆண்டவருடைய கையில் ஒரு திறவுகோல் இருக்கிறது. क्योंकि वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर के हाथ में एक कुंजी है। அவர் திறந்தால் ஒருவரும் பூட்ட முடியாது. यदि वो खोले तो कोई बंद नहीं कर पाएगा। உங்கள் வாழ்க்கையில அடைக்கப்பட்டிருக்கிற நிலைமை நிரந்தரமானது அல்ல. तेरे जीवन में जो बंधा पड़ा है, ये बंधन निरंतर नहीं है। உங்கள் வாழ்க்கையில் இருக்கிற சிறைச்சாலையின் அனுபவம் நிரந்தரமானது அல்ல. ये बंदीगृह का जीवन निरंतर नहीं है। தேவனுடைய பிள்ளைகள் உங்கள் சகோதர சிநேகத்திலே பரிசுத்தமும் உண்மையுமாய் நீங்கள் வாழ்வீர்களேயானால், आप दूसरों से प्रेम करने के संबंध में एक पवित्रता से रहोगे तो கர்த்தர் உங்கள் வாழ்க்கையிலே அடைபட்டிருக்கிற அத்தனை வாசலையும் திறப்பார். तब आपके जीवन के सारे बंद द्वार को खोलेगा। உங்களுக்கு முன்பாக கர்த்தர் திறந்த வாசலை வைப்பார். आपके जीवन में प्रभु एक खुले द्वार को रखेगा। பூமியில் குடியிருக்கிற அத்தனை மக்களுக்கு மத்தியிலேயும் पृथ्वी के चारों तरफ रहने वाले लोगों के बीच में வரப்போகிற சோதனையின் நாட்களிலே தப்பும்படி आने वाले परीक्षा के दिन में बचने के लिए கர்த்தர் உங்களை பாதுகாப்பார். प्रभु आपकी रक्षा करेगा। நோவாவை பாதுகாத்த கர்த்தர் உங்களை பாதுகாப்பார். जिस प्रकार नूह और उसके परिवार की रक्षा की, उसी प्रकार आपकी और आपके परिवार की रक्षा करेगा। எல்லாரும் ஜெபிப்போம். हम प्रार्थना करेंगे, எல்லாரும் ஜெபிப்போம். सब प्रार्थना करेंगे। வாழ்க்கையின் நிலைமை எப்படி இருந்தாலும் பரவாயில்லை, हमारे जीवन में परिस्थिति कैसे भी क्यों न हो, காரணம் இல்லாமல் மக்கள் உங்களை क्या பகைக்கிறார்கள், बेवजह प्रभु लोग तुमसे नफरत करते हैं, காரணம் இல்லாமல் ஜனங்கள் உங்கள் மீது எரிச்சல் படுகிறார்களா, क्या बिना कारण लोग तुम्हारे ऊपर ढहा करते हैं, காரணம் இல்லாமல் ஜனங்கள் உங்களை பொறாமைப்படுகிறார்களா, क्या बिना वजह लोग तुमसे जलते हैं। தேவனுடைய பிள்ளைகள் உங்கள் வாழ்க்கை சிறையிருப்பு போல மாற்றப்பட்டு हो இருக்கிறதா, सकता है आप जहाँ आप सोच रहे हैं मेरा जीवन एक बंदीगृह बन गया है, வாழ்க்கை அடைக்கப்பட்ட நிலைமையில இருக்கிறதா, एक बंधा हुआ परिस्थिति में है, எந்த நிலைமையில இருந்தாலும் कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो, கர்த்தரை நோக்கி கூப்பிடுங்க. प्रभु की ओर देखकर बुलाइए। ஆண்டவரே, हे परमेश्वर, என் வாழ்க்கை மற்றவர்களுடைய பகையினால் அடைக்கப்பட்ட நிலைமையில இருக்கிறது, मेरा जीवन दूसरों के कारण एक बंधन में पड़ी हूँ मैं। மற்றொரு காரணம் இல்லாமல் என் மீது எரிச்சல் அடைகிறதுனால் என் வாழ்க்கை அடைக்கப்பட்ட நிலைமையில இருக்கிறது. प्रभु बिना कारण लोग मुझसे नफरत करते हैं, इसके कारण मैं एक बंधन में पड़ी हूँ। நான் சமாதானத்தை விரும்புகிறேன், அவர்களோ யுத்தத்துக்கு मैं எத்தனைப்படுகிறார்கள். शांति चाहती हूँ, लेकिन वे जब हम बातें करने पर युद्ध के लिए खड़े हो जाते हैं। இப்படிப்பட்ட நிலைமையில என் வாழ்க்கை அடைக்கப்பட்டது போல இருக்கிறது. ऐसे एक बंदीगृह में मैं पड़ा हूँ। என் வாழ்க்கை சிறைச்சாலையின் அனுபவத்தை போல இருக்கிறது. मेरा जीवन एक बंदीगृह का जीवन पाया है। ஆண்டவரே, என் வாழ்க்கையில் ஒரு விடுதலை தாரு. परमेश्वर, मेरे जीवन में एक छुटकारा दीजिए, விடுதலை தாரு. एक छुटकारा दीजिए। தேவனுடைய பிள்ளைகள் வாய் திறந்து கேளுங்க. मुंह खोल कर बोलिएगा। கர்த்தர் உங்கள் வாழ்க்கையிலே உங்கள் வாசல்களை திறப்பார். परमेश्वर आपके जीवन में द्वार को खोलेंगे। உங்கள் வாழ்க்கைக்கு அடைப்பட்ட கதவுகள் திறக்கு. आपके जीवन के सारा द्वार खुलेगा। உங்கள் வாழ்க்கையில் அடைப்பட்டிருக்க கதவுகள் திறக்கு. आपके जीवन का सारा बंधा द्वार खुलेगा। இனி வரப்போகிற சோதனை நாட்களுக்கு தப்பும்படியா கர்த்தர் உங்களை காப்பார். अभी आने वाले परीक्षाओं के दिन में आपकी रक्षा करने की प्रभु ये रक्षा करेगा। இதுவரையிலும் பாதுகாத்த கர்த்தர் अब तक संभाला हुआ परमेश्वर இனியும் கர்த்தர் உங்களை காக்க வல்லவராய் இருக்கிறார். आगे भी आपकी रक्षा करने की तैयारी है। எல்லாரும் கர்த்தருடைய கரத்தில் सब அர்ப்பணிப்போம். अपने आप को समर्पण करेंगे, எல்லாரும் கர்த்தருடைய கரத்தில் अपने आप को அர்ப்பணிப்போம். समर्पण करेंगे। ஹalleluya, 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 ஆவியானவரே, ஹalleluya. உமக்கு நன்றி, நன்றி, நன்றி. समर्पण பெண்களை करते கதவுகளை राजा, உடைக்கிற समर्पण தெய்வமே, करते राजा, உமக்கு समर्पण நன்றி, करते நன்றி. राजा। இருப்பு தாழ்பாளை முறிக்கிற Glory தெய்வமே, Jesus, உமக்கு நன்றி, hallelujah, நன்றி. hallelujah, ஒளிப்படத்தில் hallelujah, புதையல்களை தருகிறவரே, hallelujah. உமக்கு நன்றி. Praise the Lord. அந்தரங்கத்தில் धन्यवाद, பொக்கிஷங்களை धन्यवाद, தருகிறவரே, धन्यवाद, உமக்கு நன்றி. धन्यवाद, ஹalleluya, धन्यवाद, ஹalleluya. धन्यवाद, அழிவுக்கு धन्यवाद। விலக்கி பாதுகாக்கிறவரே, യേശു രാജാ, உமக்கு நன்றி धन्यवाद ஆண்டவரே. राजा, धन्यवाद ஹalleluya, राजा, ஹalleluya. धन्यवाद राजा, धन्यवाद உமக்கு राजा। நன்றி. യേശു राजा, ஹalleluya, धन्यवाद, ஹalleluya. धन्यवाद, பரிசுத்த धन्यवाद। ஆவியானவரே, உமக்கு நன்றி. पवित्र आत्मा, ஆண்டவரே, உமக்கு धन्यवाद ஸ்தோத்திரம் राजा, धन्यवाद राजा, ஹalleluya, धन्यवाद உமக்கு राजा। நன்றி. हमारी रक्षा करने वाले प्रभु, ஹalleluya, धन्यवाद glory, प्रभु, உமக்கு நன்றி, धन्यवाद நன்றி, राजा, நன்றி, धन्यवाद நன்றி. राजा। இயேசு पवित्र ராஜா, आत्मा உமக்கு हमारी நன்றி. रक्षा करते கண்ணீரை प्रभु துடைக்கிறவரே, परमेश्वर, உமக்கு நன்றி हमारे நாதா, बंधनों நன்றி को நாதா. तोड़ने की सामर्थ आपके ऊपर है परमेश्वर। ஹalleluya, पवित्र ஹalleluya. आत्मा छुटकारा की आत्मा दीजिए प्रभु, धन्यवाद, 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 धन्यवाद। Praise you Jesus, hallelujah, hallelujah, hallelujah. துதி செய்ய தொடங்கினார், கர்த்தர் யுத்தம் செய்ய தொடங்கி வா,
துதி செய்ய தொடங்கினார், கர்த்தர் யுத்தம் செய்ய தொடங்குவார். அஸ்திபாரம் அசைந்திடும், சாத்தான் அஸ்திபாரம் அசைந்திடும், அஸ்திபாரம் அசைந்திடும், சாத்தான் அஸ்திபாரம் அசைந்திடும். துதி செய்ய தொடங்கினார், கர்த்தர் யுத்தம் செய்ய தொடங்குவார். துதி செய்ய தொடங்கினார், கர்த்தர் யுத்தம் செய்ய தொடங்குவார். முழங்கியே கேட்டுக்கிறார், கர்த்தர் பராக்கிரமசாலியை போல். முழங்கியே கெட்டுக்கிறார், கர்த்தர் பராக்கிரமசாலியை போல். சத்துருவின் சேனைகளே அவர் முற்றிலுமாய் மேற்கொள்ளுவார். சத்துருவின் சேனைகளே அவர் முற்றிலுமாய் மேற்கொள்ளுவார். துதி செய்ய தொடங்கினார், கர்த்தர் யுத்தம் செய்ய தொடங்குவார். துதி செய்ய தொடங்கினார், கர்த்தர் யுத்தம் செய்ய தொடங்குவார். ஜெபம் செய்ய தொடங்கினார், கர்த்தர் கிரியை செய்ய தொடங்குவார். ஜெபம் செய்ய தொடங்கினார், கர்த்தர் கிரியை செய்ய தொடங்குவார். ஆசீர்வாதம் இறங்கிடு, இந்த ஆசீர்வாதம் இறங்கிடு, ஆசீர்வாதம் இறங்கிடு, இந்த ஆசீர்வாதம் இறங்கிடு. துதி செய்ய தொடங்கினார், துதி செய்ய தொடங்குவார். துதி செய்ய தொடங்கினார், அஸ்திபாரம் அசைந்திடு, சாத்தான் அஸ்திபாரம் அசைந்திடு, அஸ்திபாரம் அசைந்திடு, சாத்தான் அஸ்திபாரம் அசைந்திடு. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, Hallelujah. Jesus, hallelujah. தேவனுடைய பிள்ளைகள், परमेश्वर के बच्चे, இந்த நாட்களிலே காலங்கள் சூழ்நிலைகள் எப்படி இருந்தாலும் आज के दिन परिस्थितियां कैसे भी क्यों ना हो, ஒன்றை அறிந்து கொள்ளுங்கள். एक बात समझ लीजिए, உங்கள் வாழ்க்கையிலே தடைகளை மாற்ற, அடைப்பட்ட நிலைமையை மாற்ற கர்த்தரால் முடியும். आपके जीवन के सारे बंदीगृह को, बंधनों को परमेश्वर खोल सकते हैं. உங்கள் வாழ்க்கையில இருக்கிற நெருக்கங்கள் நிரந்தரமானவைகள் அல்ல. आपके जीवन में जो भी दबाव पाया जा रहा है वो निरंतर नहीं है. நீங்கள் அனுபவிக்கிற அடைக்கப்பட்ட நிலைமை நிரந்தரமானது அல்ல. आप जो अनुभव कर रहे हैं आज के दिन ये बंदीगृह निरंतर नहीं है. காரணம் இல்லாமல் மனுஷர்கள் உங்களை பகைக்கிறதும், பொறாமை கொள்ளுகிறதும், எரிச்சல் அடைகிறதும் இந்த வாழ்க்கை நிரந்தரமான வாழ்க்கை அல்ல. आपके ऊपर जो मनुष्य लोग जलन करते हैं, नफरत करते हैं, क्रोधित होते हैं, ये सब निरंतर नहीं है. கர்த்தர் உங்கள் வாழ்க்கையில இப்படிப்பட்ட அடைக்கப்பட்ட நிலைமைகளில் விடுதலை தருவார். आज के दिन परमेश्वर इस बंदीगृह से आपको छुड़ाएगा. எல்லா சூழ்நிலைகளிலும் इस सारे परिस्थिति में கர்த்தரை முன்னிறுத்திக் கொள்ளுங்கள். प्रभु यहोवा को आपके सामने रखिए. துதியுங்கள், स्तुति करो, ஜெபியுங்கள். प्रार्थना करो. நீங்கள் துதிக்க துதிக்க आप स्तुति करते करते கர்த்தர் உங்களுக்காக கிரியை செய்வார். प्रभु आपके लिए क्रिया करेगा. நீங்கள் ஜெபியுங்கள், आप प्रार्थना करें, ஜெபிக்க ஜெபிக்க प्रार्थना करते करते கர்த்தர் உங்கள் வாழ்க்கையில அற்புதங்களை செய்வார். आपके जीवन में प्रभु आशीर्वाद कुंडेलेगा. அப்படினால் தைரியமா இருங்கள். इसलिए धैर्य से रहिए. பூமியில் குடியிருக்கிற எல்லார் மேலும் வரப்போகிற इस पृथ्वी के चारों तरफ होने वाली परीक्षाएं, அந்த பயங்கரமான பூச்சக்கரத்தின் சோதனை நாட்களுக்கு उस परीक्षा के दिनों में கர்த்தர் உங்களை தப்புவித்து பாதுகாப்பார். प्रभु आपकी रक्षा करेगा. கர்த்தர் உங்களை தப்புவித்து प्रभु பாதுகாப்பார். आपकी रक्षा करेगा. கர்த்தர் உங்களை प्रभु ஆசீர்வதிப்பார். आपको आशीर्वाद करे. நல்ல ஆண்டவரை துதிக்கிறோம். अच्छा परमेश्वर आपको स्तुति हो. கிருபையாய் கர்த்தர் தந்த காலவேளைக்காய் உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம். अनुग्रह रूपी से आपने दिए हुए सुबह के समय के लिए धन्यवाद. இம்மட்டும் இந்த நிமிஷம் வரையிலும் உடைய கரத்திலிருந்து பெற்றுக்கொண்ட எல்லா சிறிய பெரிய சகல நன்மைகளுக்காக உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம். इस क्षण तक आपके हाथों से हमने पाए हुए सारे छोटे बड़े भलाइयों के लिए धन्यवाद. இந்த நாட்களிலே தேவனுடைய பிள்ளைகள் அனுபவித்துக் கொண்டிருக்கிற எல்லா நெருக்கமான அல்லது அடைபட்ட நிலைமை போன்ற வாழ்க்கை மாறணும். आज के दिन आपके बच्चे जो भी गुजर रहे एक बंदी ग्रह का जीवन, एक बंधन पड़ा हुआ जीवन सब बदलना है. இந்த நெருக்கப்பட்ட வாழ்க்கை, அடைக்கப்பட்ட வாழ்க்கை அது நிரந்தரமானது அல்ல. परमेश्वर ये बंधा हुआ जीवन एक निरंतर जीवन नहीं है. இது ஒரு நாள் மாறும் என்று அசைக்க முடியாத விசுவாசத்தின் பிள்ளைகளுக்குள்ள கட்டளையிடுகிறார். एक दिन बदलेगा ऐसा है. एक अच्छा एक विश्वास आपके बच्चों के अंदर होने पाए. தேவனுடைய பிள்ளைகள் சத்தியத்தை அறிந்த ஒவ்வொருவரும் सच्चाई को जाने हुए हर एक प्रजा கற்றுக்கொண்ட ஆரம்ப சத்தியத்திலே உறுதியாய் நிலைத்திருந்து शुरुआत
शुरुआत में सुने गए उपदेश में बने रहकर எப்பொழுதும் தேவனுடைய வருகைக்கு ஆயத்தம் உள்ளவர்களாக हमेशा प्रभु की आगमन की तैयारी करते हुए ரட்சிப்பின் வஸ்திரத்தை காத்துக் கொண்டவர்களாக उद्धार के वस्त्रों को पहन कर रखकर சகோதர சிநேகத்திலே பரிசுத்தத்தை காத்துக் भाई बंधु கொண்டவர்களாக के प्रेम को पवित्रता से संभाल कर தொடர்ந்து உடைய நாமத்தை மகிமைப்படுத்த அனுகிரகம் செய்யும். लगातार आपके नाम की महिमा करने के लिए सहायता करे வாக்குத்தத்தம் பண்ணின தெய்வம் वायदा किया हुआ परमेश्वर பிள்ளைகள் ஒவ்வொருடைய வாழ்க்கையிலையும் आपके प्रजा के हर एक के जीवन में பண்ணின வாக்குத்தத்தத்தின்படியே आपने किया हुआ वायदा के अनुसार பிள்ளைகளுடைய வாழ்க்கையில ஒவ்வொருவருக்கும் திறந்த வாசலை முன்வைப்பீர். हर एक के जीवन में परमेश्वर आप खुले द्वार को रखिए வருகிற எல்லா சோதனை காலத்துக்கும் உடைய பிள்ளைகளை விலக்கி उनके பாதுகாப்பீர். जीवन में आने वाले सारे विपत्ति और परीक्षा के दिनों में आप उनकी रक्षा करें நல்ல நாமத்தை மகிமைப்படுத்தும். केवल आपके अच्छे नाम की महिमा हो எங்களை தாழ்த்தி உடைய கரங்கள்ல अपने அர்ப்பணிக்கிறோம். आप को नम्र कर समर्पण करते ரட்சகர் இயேசுவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் பிதாவே. उद्धारकर्ता यीशु के नाम से मांगते प्यारे पिता ஆமென். आमीन என் ஆத்துமாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்ரி, என் முழு உள்ளமே நாமத்தை ஸ்தோத்ரி. என் ஆத்துமாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்ரி, கர்த்தர் செய்த சகல பாவங்களையும் மறவாதே. ஆமென். கர்த்தர் எல்லாரையும் ஆசீர்வதிப்பாராக. परमेश्वर आप सभी को आशीष करे।